Are respected my juniors, as because you are also respectable as you are going to practice homeopathy. Before going to start today's seminar, I am overwhelmed about the description given in favor of me. সত্যি কথা বলতে গেলে কি এত এত বিশেষণ যোগ করা হয়েছে আমার নামের সাথে, আমি নিজে আই এম টোটালি কনফিউজড যে আমি কি সত্যি এতটা ভালো কিছু ছিলাম নাকি। তা যাই হোক, in this for today I think I put the name that this is a journey to search an individual for homeopathic prescription. Before going to start about the journey of this homeopathic prescription as an homeopathic physician, I would like to share my journey as a homeopath since my student life. You know that already I have retired in my service, from my service. It is about 10 months before I have retired. I got entry into the homeopathic parlance in the year 1982. Like other homeopathic student, I also confused about the system, about the treatment procedure of homeopathy. But in the first year, the first I learned in the first class, আমি কি শুনেছিলাম প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is done. কিছুই জানি না। But unfortunately, our principal introductory lecture যখন দিলেন, first time, the first aphorism of organ of medicine, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is done. কিছু কিছু কথা খুব ভালো লাগলো। What the physician's high and only mission, very beautiful. এতদিন পর্যন্ত জানতাম ডাক্তার হবো কেন না, ডাক্তার হলে সমাজে অনেক রেসপেক্ট, to earn much more money. তারপরেও একটা কথা বলা হচ্ছে, high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is done. It's a good thing. খুব স্বাভাবিকভাবেই এনকারেজড হলাম, বাট এনকারেজড হলাম তখনও জানতাম না it is the line of, it is the aphorism of organon of medicine. এবং যখন organon of medicine when started properly to teach by our organon of medicine teacher, আমি এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই যে I have no interest to study organon of medicine like other people. আমি জানি না হয়তো অনেকে যারা আছে they are too much interested to study organon of medicine, but at that time আমি একেবারেই organon of medicine পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি, কারণ organon of medicine সম্পর্কে আমার পড়তে ইচ্ছা করতো না। স্বাভাবিকভাবেই কি হলো, there are certain terminologies during my study course, certain terminologies came into play. What are they? Similia, similibus, curentur, drug moving, case taking, susceptibility, individualization, 12 observation, acute and chronic disease, miasm, palliation, second prescription, like this. এত terminology, perhaps at that time I cannot able to proper understanding of these terminologies. What is the actual meaning of similibum? What is the actual meaning of susceptibility? পরে পরে যখন আমরা পড়তে শুরু করলাম ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার, আমরা যারা পড়েছি ইন দ্য ইয়ার 1983 থেকে ক্লাস শুরু করেছিলাম, আমরা কি পড়তাম আমাদের সময়তে তখন ফার্স্ট ইয়ারে মেটেরিয়া মেডিকা পড়ানো হতো। We have started in the first year materia medica, organ of medicine, pharmacy, anatomy, physiology and organ of medicine. Naturally, materia medica class. So we are interested to memorize Allen's keynote. আমাদের কি ছিল, Allen's keynote মুখস্থ করতে হবে। The first drug, abrotinum, the first line, alternate constipation and diarrhea, এবং জিঙ্কাম মেটালিকাম,
যা আছে আর কি লাস্ট লাইনে যা আছে প্রায় সবটাই উই ট্রাই টু মেমোরাইজ, and during that and some of our friends also can able to memorize Borik's repertory. Particularly the italics of the Borik's repertory, it is so important that during the time of they are facing the examination, our examiner asked the question, what are the medicines? Can you able to I will offer you the honors marks. আমাদের বলা হতো তোমাকে honors marks দেবে during the time of the sucking the milk, the pain radiating to the back, to the other base, to the uterus, like this. এবং স্বাভাবিকভাবে we can able to answer as because we are memorize all these things. আমরা মেমোরাইজ করতে পারতাম, and at that time we offered a very good score, not only that but also honors marks. আমরা অনার্স পেয়েছি, আমাদের বন্ধুরা কেউ বোরিক্স রেপারেটরি কেউ মুখস্থ করতে পারত, মানে মুখস্থ করেছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই। আমরা তখন জানতাম as because I can able to memorize Allen's keynote, even the Borik's Mathematica, so it's okay. It's okay. So during my professional life, during my practical field, I will do better. কারণ আমি ম্যাথমেটিক্যাল অনার্স পেয়েছি, আমি ম্যাথমেটিক্যায় ভালো স্কোর করেছি থ্রু আউট দ্য মাই এক্সামিনেশন ক্যারিয়ার। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় বারবার স্ট্রাইক করতো, I have much more interest to study anatomy, physiology, pathology, gynae-obstetric surgery, practice of medicine. স্বাভাবিকভাবে ইন্টারেস্ট পেতাম, পড়াশোনাও করতাম, আর ম্যাথমেটিক্যাল অর্গান এইসবে কি করতাম না মেমোরাইজ করতাম। বাট আমাদের অনেক সময় কি হতো, our sir asked the question, if you want to know a drug, so you must acquainted with the kids Mathematica. যদি তুমি ঠিকভাবে একটা ড্রাগকে জানতে চাও তাহলে বাবা তোমাকে কেন্টস ম্যাথমেটিকা পড়তে হবে। তখন আমার মাথায় একটা কোশ্চেন আসতো, is it useless to memorize Allen's keynote and Borik's repertory? যদি কেন্টস ম্যাথমেটিকাই পড়ে যদি ড্রাগকে জানা যায় তাহলে এতদিন কি আমি ভুল করেছি? or the way in Allen's keynote the medicine the symptoms are arranged and the way to memorize, is it not proper to practice homeopathy? খুব স্বাভাবিক, এটা কি আমার পক্ষে কোথাও ভুল টুল কিছু হচ্ছে? or যদি ভুল হয় তাহলে we must rectify it, আমাদের এটা ঠিক করতে হবে। anyway আমরা থার্ড ইয়ারে এলাম। থার্ড ইয়ারে আসার পরেতে we started to taking the case in our OPD. আজকে যারা বাচ্চা আছে তারাও সবাই প্রায় OPD তে গিয়ে স্যারেরা কেস টেকিং করতে বলতেন, আর যেতাম আমরা একটা কেস টেকিং করতাম। and ultimately we are also waiting what will be the medicine after my case taking. কেস টেকিং তো স্যারেরা বোঝাতেন কেন কোনটা কি ভুল হয়েছে, দেখছে না, কিন্তু আলটিমেট লক্ষ্য থাকতো যে হোয়াট দ্য মেডিসিন প্রেসক্রাইবড টু ইন দিস কেস। হলো ইনভেরিয়েবলি the question comes to our mind, sir, what are the medicines for influenza? Sir, what the medicine for cough? What the medicine for the skin eruption? Sir, what the medicine for warts? What the medicine for cord? What the medicine for lipoma? আমাদের কিন্তু নিজেদের থেকে একটা প্রশ্ন জাগতো যে কি হতো না কোনটা লাইপোমার ওষুধ, কোনটা ওয়াটসের ওষুধ, কোনটা, এবং আমরা দেখতাম some of our teachers তিনটে ধরনের অ্যান্সার পেতাম। কি অ্যান্সার পেতাম? sometimes the teacher said yes, for warts this is the medicine, for scorn this is the medicine, পেয়েছি। আবার কেউ বলতেন সেকেন্ড টাইপ অফ অ্যান্সার, a groups of medicine may be indicated for your case. আরেকজন বলতেন, আরেকজন একটা গ্রুপস অফ মানুষের কাছে ওপিনিয়ন পেতাম, স্যার হোয়াটস দ্য মেডিসিন? That depends upon the case and the indicated medicine will be the medicine for your case. তাহলে একটা জায়গা দেখা গেল যে in homeopathy আমরা যারা those who are guided by the medicine by name, groups of the medicine by name, and medicine as per the homeopathic laws and principle, that the indicated medicine will be the medicine for your case.
এইটা হলো একটা জায়গা। তখন থেকেই কিন্তু একটা মনে হলো তাহলে আমাদের এই বোধহয় যেভাবে আমরা হোমিওপ্যাথিটাকে পড়তে চাইছি বোধহয় এটা এইভাবে করলে বোধহয় হবে না। তারপরে আমরা যখন 4th ইয়ারে এলাম তখন আমরা কি দেখলাম, আমরা কিছু জিনিসের সাথে অ্যাকোয়ান্টেড হলাম। হোয়াট আর দে? ক্রনিক মায়াজম। আর কি অ্যাকোয়ান্টেড হলাম? 12 অবজারভেশন। আর কি কিসে এলাম? Second prescription. Even in the 4th year, we also try to memorize what is the first observation, what is the second observation, what is the third observation, what are the favorable observation, what are not the favorable observation, which observation is drug proving, like this. এটা বোধহয় আমরা সবাই করেছি। What are the second prescription? 1, 2, share antidote, share complementary, share cognitive, share changing the plan of the treatment, সবাই মুখস্থ করেছি। But we are not going in deep to understand what are the practical application of these observations. আমাকে কি আউটডোরে যদি এইটা দেখানো হয়, দেখো ভাই আমি এটা ভুল করেছিলাম তাই আজকে এই পরিণতি, আমি এটা ঠিক করেছিলাম তাই দেখো ওল্ড সিমটমস অ্যাপিয়ার করছে, although the patient feels better and there is seemingly intensification of all the symptoms, yet my patient feels better. এই যে জায়গাগুলো এগুলো কিন্তু তখনো পর্যন্ত মুখস্থ করেছি, only to memorize, মানে for commit and vomit in the examination table and offer a good marks, এবং আমি একটা ভালো মার্কস পেলাম। ন্যাচারালি আমার আর কি দরকার আছে, আমি তো ভালো মার্কস পেয়েছি, অর্গানো মেডিসিনে ভালো মার্কস, কিন্তু মেথিয়ামেডিকা দেয়ার ইজ এ। তারপর এলো রেপারেটরি 5th ইয়ার। আমরা 5th ইয়ারে রেপারেটরি পরীক্ষা দিয়েছি, এখন বোধহয় ফার্স্ট ইয়ার ছেলেরাই রেপারেটরি পড়ছে নতুন এনসিএইচ কারিকুলামে। রেপারেটরি যখন পড়তে গেলাম তখন কি আমরা দেখলাম, we try to make it more easy. Some of our friends try to make it more easy. কিরকম? স্যার এই লাইনটা রেপারেটরি চেঞ্জ রেপারেটরির এই জায়গায় আছে, এই লাইনটা স্যার একটাই ওষুধ আছে স্যার। some of our teachers suggest that this single medicine rubric is much more important. ভালো কথা, তাহলে এটা যদি ইম্পর্টেন্ট, বাট they are not trying to understand the actual language. Single medicine rubric is very important. যদি না ওই সিমটমসটা ওই পেশেন্টের দা সিমটমস হয় এবং টোটালিটির সঙ্গে ঠিকভাবে যায়। যাই হোক, তা এই গেল আমার জার্নি। তারপরে এলো আমার শুরু হলো প্র্যাকটিস লাইফ। সো I started my practice in the year 1990, and in the year 1991, at the end of the 1990, I have the opportunity to meet one of my gurus. He is Swami Agharanandaji Maharaj of Pelur Mott, Ramakrishna Mission Charitable Dispensary. He then used to practice in this charitable dispensary. And first, আমি যখন তার কাছে গেলাম, তিনি প্রথমে বললেন, what do you want? Do you want to practice homeopathy? Or you want to prescribe a medicine which is prepared according to the homeopathic pharmacopoeia? আমি বললাম, স্যার I like to practice homeopathy. মহারাজ I like to practice homeopathy. আচ্ছা তাহলে তুমি অর্গানন পড়েছো? আমি হ্যাঁ পড়েছি। অর্গানন পড়েছো? আচ্ছা প্রিফেস টু দ্য ফার্স্ট অ্যাপোরিজম পড়েছো? আমি না পড়িনি, আমাদের সময় দরকারও হতো না। তখন উনি বলেন, তুমি আগে এই লাইনগুলো পড়, প্রিফেস টু দ্য ফার্স্ট অ্যাপোরিজম, দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ, I must warn the reader that indolence, love of ease and obstinacy precludes the effective services at the altar of truth, but only freedom from prejudice and untiring zeal qualify for the sacred of all human occupation, that is the practice of medicine. And those who enters into the spirit, his domain, will be directly assimilated to the divine creator if he hails the creature of the creator, and he will be rendered thrice blessed. ঠিক এই জায়গাটায় আমার জীবনের সব থেকে বড় একটা জায়গা তৈরি করে দিল। কি পড়লাম, ইংলিশটাকে বাংলা করলে কি দাঁড়ায়? আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, যারা এখানে পড়ছে তাদেরকে ওয়ার্ন করছি যে যদি অবস্টিনেসি, লাভ অফ ইজ, অবস্টিনেসি কুঁড়েমি মানে একগুঁয়েমি, লাভ অফ ইজ সহজে পেয়ে যাবো এই ভাবনা চিন্তা, আর যদি এই তিনটে
জিনিসকে ছাড়তে হবে, ধরতে হবে কি আনটায়ারিং জিল অ্যান্ড ফ্রিডম ফ্রম প্রেজুডিস। এই দুটোকে যদি পাও তাহলে কি হবে, যদি তুমি পৃথিবীর the only system, the two rational system of the art of the medicine, that is the practice of homeopathy, আর যদি তুমি এটা করো তাহলে তুমি ডাইরেক্টলি অ্যাসিমিলেটেড টু দ্য ডিভাইন ক্রিয়েটার। এবং নট অনলি দ্যাট, যদি তুমি তার এই ক্রিয়েটারের ক্রিয়েচার যে সৃষ্টিকে যদি তুমি প্রিজার্ভ করতে পারো, সাহায্য করতে পারো, তাহলে ওই ঈশ্বর তোমাকে 3বার আশীর্বাদ করবেন। অ্যাকচুয়ালি থ্রাইস ব্লেসড ইট ইজ ডিউ টু দ্য ক্রিশ্চিয়ানিটি, মানে খ্রিস্টানদের একটা কথা আছে যে 3বার আশীর্বাদ করা। দেখো ন্যাচারালি এইটা যখন প্রথম উনি বললেন, আমি তখন বললাম যে তোমায় তো পড়েছো, the high and only physician's high and only mission is to restore the sick to cure as it is done, হ্যাঁ পড়েছি। the highest of ideal of cure is rapid gentle permanent restoration, হ্যাঁ পড়েছি। third aphorism পড়েছো, it clearly knows what is to be treated in the disease, that is the knowledge of the disease indication, and what is to be known in case of the, that is the drug proving. He is likewise a preserver of, হ্যাঁ সব পড়েছি, মুখস্থ আছে। 9 নম্বর অ্যাফোরিজম যখনই ভাইটাল ফোর্স বলতো তখনই 9 নম্বর অ্যাফোরিজম বলে দিতাম। ন্যাচারালি বুঝেছো? আমরা চেষ্টা করেছি, তবে নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝেছি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, সেদিন আমি প্রথম একটা কেস দেখলাম, টু হিম ওয়ান কেস, এ লাইপোমা, তারপরে টিউমার, তখনও জানি না এটা লাইপোমা, এটা dorsum of the bum. At that time I noticed that, and Maharaj prescribed podophyllum 200. আমি তো সারা জীবনেও, in my student life, in my intensive life, I never saw anybody to prescribe podophyllum for a case of lipoma or any kind of the tumor. Naturally আমার কাছে কিউরিয়াসিটি, আমি podophyllum তো পট বেলিক ডেস, তাতে একটা মাল্টিপল পি প্রফিউজ, পট বেলিক ডেস, অফেন্সিভনেস, এত কিছু পড়ে এসেছি। সেখানেতে অ্যাটলিস্ট কিছু না হলো হাতটাকে নিয়ে অন্তত লিভার রিজনে উড়িয়ে যা, তাহলেও না বুঝতাম যে কিছু একটা পেয়েছি। বাট দেয়ার ইজ নো ইন্ডিকেশন অ্যাজ পার মাই নলেজ কনসার্ন অ্যাট দ্যাট টাইম। I বললাম মহারাজ podophyllum, why podophyllum? উনি উত্তর দিয়েছিলেন, বিকজ দ্য পেশেন্ট ইজ এ পেশেন্ট অফ podophyllum. হোয়াট আর দ্য সিমটমস? বলে তুমি আস্তে আস্তে দেখো, তারপরে কি হয় দেখো। আলটিমেটলি দেখলাম podophyllum দেওয়ার পরে তো উইদিন 1 ইয়ার এই ভদ্রলোকের টিউমার এবং লাইপোমা চলে যায়। 2-1 হয়তো তিনি পরে podophyllum রিপিট করেছিলেন। আমার মাথায় কোশ্চেন এলো, হোয়াই podophyllum? এখন এর মতো নয়, এটা আমি বলছি 1990-র কথা। ন্যাচারালি দেয়ার ইজ নো স্কোপ টু ফর গুগল। এখন মোটামুটি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে সবচেয়ে বড় ডাক্তার গুগল ডাক্তার। ন্যাচারালি আমরা যাই লিখি না কেন একটা গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাই। তা আমি podophyllum দিয়ে সার্চ করতে পারিনি। আফটার এ লং পিরিয়ড, আফটার 5 ইয়ার্স, ব্যাঙ্গালোরেতে সম্ভবত আমাদের নো হাউ যে পত্রিকাটা বেরোয়, সেই নো হাউতে একটা আর্টিকেল বেরোলো যে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস প্রেজেন্ট ইন দ্য podophyllum ইজ হেল্পফুল ফর দ্য রিমুভিং অফ দ্য টিউমার। আফটার 5 ইয়ার্স আমি পড়লাম। তা আমি পড়ে দেখলাম যে হোয়াট আর দে, দেখলাম তার মধ্যে লেখা আছে there are active principles namely in the lignans in the name of the podophylltoxins which are very much helpful for prevention of the mitotic divisions, and ultimately there are other so many 4 types of the toxins and active principles which are responsible for the DNA synthesis. এরা ডিএনএ সিনথেসিসে হ্যাম্পার করে এবং তারা সেলের ডিভিশনকে হ্যাম্পার করে এবং আলটিমেটলি দে ক্যান কজ দ্য সেল ডেথ। আলটিমেটলি আমরা জানি, আমরা যদি নিওপ্লাসিয়া বলি, নিওপ্লাসিয়া কাকে বলে সবাই জানি, কিন্তু আমরা টিউমার বলি, কি বলে, কাকে বলে বলো? আচ্ছা, আমি আগে বলে নি যে আমি না বলবো বলে এই নয় যে আমি একমাত্র বলবো আর সবাই শুনবে, এটা কিন্তু একটা ইন্টারাকশন। তবে একটু ইন্টারাকশনটা সবাই মিলে একসঙ্গে হয়তো হবে না, আমি বলে দিই এখন। The aimless, autonomous, irreversible proliferation of the cell or tissues, when they started to proliferate, they continue to be proliferate if the inciting stimulus been withdrawn. তার মানে কি বললাম? একটা সেল aimless, autonomous, continuous proliferation of the cell of the tissues is continue to proliferate even the inciting, যেটা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, been withdrawn, and it is causing
এবার এই নিউপ্লাসিয়া তাহলে গ্রোথ হলে একটা আমরা জানি এই গ্রোথটা দিয়ে আর দ্য আনকন্ট্রোলড গ্রোথ আমরা জানি ইট মে বি বিনাইন ইট মে বি ম্যালিগন্যান্ট বাট দ্য পোডোফাইলোটক্সিন it is responsible for the prevention of the cell division কে করলো পোডোফাইলোটক্সিন which is present in the podophylla mind that is present in the active substances active principle in podophylla ultimately দেখা গেল then I think কিন্তু আমার তো দেয়া হয়েছে podophylla 200 it is beyond area it has no active principle it is homeopathically potentized so যে active principle হোমিওপ্যাথিক মতে কিন্তু সেল ডিভিশনকে কমায়নি এই কারণেই ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের মধ্যে যে এই পেশেন্টের পোডোফাইলামে নট নেসেসারিলি কাল থেকে আমরা পোডোফাইলা উই আর স্টার্টেড টু প্র্যাকটিস ইন কেস অফ দ্য অল লাইপোমাস এন্ড ইন কেসেস অফ দ্য অল কেসেস অফ দ্য টিউমার স্যার আমাদের বলে গিয়েছিলেন দ্যাট লেকচারস ইন দ্য অডিটোরিয়াম দ্যাট পোডোফাইলাম ইজ এ ভেরি গুড মেডিসিন ফর tumor but this must not be practiced you should practice if you understand podophyllum if your patient is a patient of podophyllum then only you can able to understand podophyllum patient তাহলে শুরু করা যাক এটা একটা আমার জার্নি after that I try to understand Medica in the new form. I try to understand order of medicine in new form. I try to understand the philosophy of homeopathy in a new explanation. সেই এক্সপ্লেনেশন গুলো কি রেপারেটরিটা কি বা কিভাবে আমাদের দেখা উচিত এটা আমি তখন শুরু করলাম ইন দ্য ইয়ার 1990 আফটার দ্যাট আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ডক্টর রজত পাল যে রজত এবং এখন দেখছি সাখোয়াতও এসেছে যে রজত আর আমি একই সঙ্গে কিন্তু 1999 এ যখন এনআইএইচে প্রথম এমডি কোর্স চালু হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মানে দ্য ফার্স্ট ব্যাচ আমরা তখন একসাথে পরে ভর্তি হয়েছিলাম এবং আমাদের ঠিক পরের ব্যাচে এলো সাখোয়াতরা সম্ভবত পরের ব্যাচ সাখোয়াতরা এলো এবং ন্যাচারালি এদের সাথে অনেকটা সময় আমরা কাটিয়েছি এবং প্রচুর ফিলোসফি পড়েছি এবং রজতরা যখন চাকরিতে আসার জন্য চেষ্টা করছে অ্যাট দ্যাট টাইম দে রেগুলারলি আন্ডার মাই কানেকশন এবং আমি প্রায় 2 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা ওদেরকে টিফিনের সময়তে ওদেরকে পড়াতাম হাউ টু ক্র্যাক দ্য এক্সামিনেশন মানে ওদেরকে এক্সামিনেশনে ক্র্যাক করতে গেলে ওদের কি পড়তে হবে এগুলো নিয়ে চলতো আমাদের পড়াশোনা এনিওয়ে তা আমি স্টার্ট করলাম কবে না 1990 তে ফার্স্ট পারহ্যাপস আফটার গেটিং মাই বিএইচএমএস ডিগ্রি বলা যেতে পারে 1990 নভেম্বরে যেদিন থেকে আমি ওনার কাছে গেলাম ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ রিবার্থ ইন হোমিওপ্যাথি ফর মি আমার কাছে এটা একটা রিবার্থ প্রথম নতুন জন্ম হলো টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোমিওপ্যাথিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে ওইখানে যেতে হবে ওইখানে সুমনাও আছে পরে একটা সময় দেখা গেল সুমনা এবং বিনা আছে 2005 বা 6 থেকে আমি এনআইএইচে এক সময়তে পড়াতে গেলাম মানে ওদের ফ্যাকাল্টি কম ছিল গেস্ট ফ্যাকাল্টি হয়ে পড়াতে গেলাম তখন আমাদের সুমনা এবং বিনা আবার এরা আমার ছাত্রী ছিল তখন এরা এনিওয়ে তা এখন এরা সবাই একটা মানে আর এখানে যারা আছে এখানেতে আমাদের সাইমা আছে বা দিব্যেন্দু বা সত্যজিৎ আছে যারা বা আমাদের তো সঞ্জয় কুমার তো সঞ্জয় নয় প্রমোদ আছে অমিতাভ তো মহেশগঞ্জে অনেকদিন সার্ভিস দিয়েছে প্রমোদ তো আবার এমডিও করেছে তখন ওদের তো রেগুলারলি ক্লাস ছিল ন্যাচারালি আমরা একটা বলা যেতে পারে যে আমি কিন্তু এখনো সার্কেলের মধ্যে আছি তবে লাস্ট 10 মান্থস আই এম অ্যাওয়ে ফ্রম দিস এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট ন্যাচারালি একটু আমার পক্ষে এই এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্টে ঠিক কি কথা বলা দরকার একটু হয়তো ভুল হতে পারে কেমন তা কি হলো শুরু হলো আমার নতুন রিভার এবং তখন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে শুরু করলাম কোটাকে কি বলা হয় শুরু করা যাক তারপরে কি শুরু হলো নাও শুরু হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিউরিং দ্য স্টুডেন্ট লাইফ আর্লি প্র্যাকটিস আপনি আর্লি প্র্যাকটিসে কি করলাম আর্লি প্র্যাকটিসে শুরু করলাম অ্যালেনের ওই নলেজ অনুযায়ী কি শুরু করলাম জল তেষ্টা অত্যন্ত বেশি কনস্টিপেটেড নড়লে চড়লে খুব কষ্ট বাড়ে ড্রাইনেস অফ দ্য মিউকাস মেডিসিন কি ব্রায়োনিয়া তা এই নলেজ দিয়ে আমিও ব্রায়োনিয়া প্রেসক্রিপশন করতাম সবাই তাই করি এখনো করি এখন এটাকে যে ডিসকার্ড করেছি তা করিনি
still today, but the understanding of bryonia is now to some extent being changed. কি হলো চেঞ্জ? আসলে ব্রায়োনিয়া একটা জিনিস চায়, কোয়াইটনেস, শান্ত ভাব। neither the mental movement or the physical movement, এই জায়গাটায় ব্রায়োনিয়াকে কি চায়? the inner self of bryonia is tried to be quiet enough, তাতে যদি জল নাও খায় তাহলেও সে ব্রায়োনিয়া, যদি আমরা ওই ইনার সেলফটাকে বুঝতে পারি। বাট মাইন্ড দ্যাট gelsemium also such type of quietness, but gelsemium not due to the inner desire to be quiet, but he cannot able to physically move due to weakness। এই জন্য বলা হয়েছে muscle does not obey the will। এটা আরেকটা কি ডাকে জানা আছে ব্র্যাকেটে? না, বোধহয় একটু বলি অ্যাস্টেরিয়া রুবেন্স। বোধহয় আর কি, যাই হোক, আমার এখন ওই মুখস্থ করার বিদ্যাটা এখন তো আর ততটা নেই। এনিওয়ে চলো, তা এখন একটা কেসের কথা বলি। ইন দ্য ইয়ার 1991 এ পেশেন্ট রিসাইডিং ইন দিল্লি, তার হাজব্যান্ড দিল্লিতে থাকতো। ওয়ান্স ইন মাই চেম্বার she came and reported, স্যার ডাক্তারবাবু, গত 3 দিন ধরে আমার প্রচন্ড পরিমাণে গত 2 দিন ধরে আমার প্রচন্ড পরিমাণে পেচ্ছাপে জ্বালা এবং সব সময় আর্জিং টু ইউরিনেট ফ্রিকোয়েন্টলি। ইভেন গতবার আমি জল তেষ্টা আছে, বাট আই ক্যান নট এবল টু ড্রিঙ্ক এনাফ অ্যাজ বিকজ ডিউ টু দ্য আর্জিং। আমি বললাম কি হয়েছে, কি ঘটনা ঘটেছে? বলে না, এটা হঠাৎ করেই হয়েছে, তবে একটা ঘটনা, লাস্ট 2 days বিফোর মাই হাজব্যান্ড কল মি। তখন ওই টেলিফোন মানে ওই ছিল না, মানে মোবাইল ছিল না, ল্যান্ড ফোনে ফোন করেছে। কি হয়েছে না, আমি একটা রাবার ফ্যাক্টরিতে কাজ করি, ওয়ার্কিং ইন এ রাবার ফ্যাক্টরি অ্যান্ড আন্ডার ফায়ার, যেটা ফায়ার ব্লাস্ট হয়েছে, বহু লোক মারা গেছে, বাট হি এসকেপড। এইটা শোনার পর থেকে ডাক্তারবাবু আমার এই একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনলি আমি মানে বারে ইউরিন টয়লেটে যাচ্ছি, রাত্রে একমাত্র ঘুমিয়ে যখন আমি যাচ্ছি আর পারছি না, তখন কিন্তু আমার আর টয়লেটে যেতে হচ্ছে না। আমি তখন ভাবলাম জল তেষ্টা আছে, অথচ এই যে একমাত্র ঘুমের সময় দেয়ার ইজ মেন্টাল রেস্ট, আদারওয়াইজ সি ইজ অলওয়েজ থিঙ্কিং ইফ দেয়ার ইজ এনি ব্যাড নিউজ কাম ফ্রম দিল্লি দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স। আমি এই পেশেন্টকে ব্রায়োনিয়া প্রেসক্রিপশন করেছিলাম। উইদিন 1 day এই পেশেন্টের ফ্রিকোয়েন্ট আর্জিং টু ইউরিনেশন চলে যায়। তা ন্যাচারালি আমাকে ভাবতে হলো, এখানে কিন্তু আমি কনস্টিপেশন দেখিনি, এখানে আমি জল প্রচুর খাচ্ছি, এটা হচ্ছে খুব বেশি মাত্রা নয়, এখানে যে ড্রাইনেস অফ দ্য মিউকাস মেম্ব্রেন নট সো মাচ, বাট only one thing, that the patient wants to quieten up and there is movement in any form, either in the physical movement or in the mental movement, causing the patient to urge for urination. Anyway, চলো, এটা হলো practice after a proper guidance. That means after a proper guidance, self development, আমি প্রত্যেকের জন্য বলছি, these are the very things, পড়েছো, প্র্যাকটিস করছো, after proper guidance, what you have gathered from this or today's class or from your teacher, স্যারেদের আউটডোর গুলোকে মন দিয়ে করলে দেখবে যে তুমি প্রচুর ইনফরমেশন পাচ্ছ, এবং সেখান থেকে যত ডিডিউস করবে যে শিখবে যে সেলফ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ডে টু ডে টু আন্ডারস্ট্যান্ড মেটেরিয়া মেডিকা, অর্গানোলজি, মেডিসিন অ্যান্ড রেপারেটরি। এই হচ্ছে জার্নি। So it's better to start today's discussion from case taking and along with stalwarts understanding regarding master's guide. ঠিক আছে, কেস টেকিং নিয়ে আমি কিন্তু বোর করবো না, কেস টেকিং নিয়ে খুব একেবারে যে বোর করে দেবো তা একদমই করবো না। কি হলো, তাহলে আমাদের শুরু হয় হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস শুরু হয় কোথা থেকে? কেস টেকিং। So started from case taking, then the picking up the characteristic symptoms, তারপরে আর যা আছে টোটালিটি ফরমেশন, রেপার্টরি, কনসালটেশন, দেন ফাইনাল প্রেসক্রিপশন, তারপর এতগুলো আমরা পরপর করি যেগুলো তোমরা শিখে এসেছো, আমিও তাই করব। কিন্তু এই কেস টেকিং এ গিয়ে, কেস টেকিংটা কি? ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন ইজ দ্য বেসিস ফর হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন। কেস টেকিং কেন করব সেখানেও বলা হলো ইন্ডিভিজুয়ালিং এক্সামিনেশন অফ এ কেস অফ ডিজিজ, সো দ্য আর্ট অফ কেস টেকিং ইজ রিকোয়ার্ড টু ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ইচ অ্যান্ড এভরি কেস। এক্ষেত্রে কথা বলে দেব, ইউ নো দ্যাট, এটা অনেক সময় বলা হয় ইউ হ্যাভ টেকেন 3 or 4 pages অফ দ্য কেস বাট দেয়ার ইজ নো সিমটম।
আবার বলা হয় এ প্রপারলি টেকিং কেস ইজ দ্য হাফ কিওর্ড। কথাগুলো বলা হচ্ছে, তাই না? বলা হচ্ছে কেন? কি দাঁড়ালো? After taking the case, the responsibility of the physician to individualize in order to frame the totality. The totality of the symptoms must be principal, indeed the only thing. The physician has to take note of every case of disease and to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into health. এগুলো তো বইয়ের কথা। এখন এই টোটালিটিটা কি করবে? হোয়াট ইজ টোটালিটি? মানে বলা হয়েছে টোটালিটি কি চেঞ্জ হয় না? হয়তো আমার একটা অ্যাকিউট ডিজিজ হলে যে টোটালিটি হবে, আমার একটা ক্রনিক ডিজিজ কি সেই টোটালিটি হবে? বা আজকের অ্যাকিউট টুডেজ ফিভার, আই এম সাফারিং ফ্রম দ্য ফিভার and my presenting symptoms will guide me to prescribe one medicine depending on that totality. Abar again after 15 or 20 days there is one episode of GI upset, then is it the same medicine? But that also depends upon the then totality. So totality in acute case it should be ever changing. It may be changed, তাই না? তাহলে chronic disease ক্ষেত্রে কি টোটালিটি? সেই টোটালিটিটা কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে। এটা আমাদের নির্ভর করবে আমরা যেমন আন্ডারস্ট্যান্ড হবে আমাদের তার উপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে নিই, দেখো অনেক সময় আমরা প্রেসক্রিপশন করি। কিরকম প্রেসক্রিপশন করি? আচ্ছা, ডু ইউ নো দ্যাট অনলি দ্য লোকেশন ক্যান এবল টু গাইড ইউ ফর ইউর প্রেসক্রিপশন? জাস্ট আমাদের টোটালিটি আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই। ধরো আমার হাতেতে এটা নেল বেড ডিউ টু সাম ট্রমা, সাডেন ট্রমা, ইট কজিং পেইন, কি মেডিসিন দেবে? আচ্ছা কেন? কি টোটালিটি ভাই তুমি করলে? বিকজ you are giving importance to the location. Similarly, sometimes we may prescribe depending on the causation, sometimes we may prescribe depending on the modalities. তাহলে আবার অনেক সময় কি হয়, we also prescribe depending on the concomitants. But after all, our prescription should be the prescription for the patient. অর্থাৎ প্রেসক্রিপশনটা কার জন্য হবে? For the patient, for that case, in case of the acute condition and also in case of the chronic disease. আচ্ছা, ডক্টর পেরি স্মিথ একটা ভালো কথা বলেছেন। কি বললেন? The minimum of the best questions to be asked a patient when the time is limited. স্বাভাবিক, আমরা যারা একটু বেশি পেশেন্ট দেখি অনেক সময় সব ওই অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন গিভেন বাই ডক্টর হ্যানিম্যান আমরা কিন্তু প্রেসক্রিপশন করতে পারি না, মানে কেস টেকিং করতে পারি না। কারণ ওয়ান কেস টেকিং উইল টেক অ্যাট লিস্ট 1.5 hour, and after that case taking and then the forming the totality, searching the repertory, then it will take about 3 to 4 hours. বা যদি রেপারেটরিতে এখন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইউজ করি তাহলে থাকবে 2 ঘন্টা। তা একটা 6 ঘন্টা চেম্বারের মধ্যে 2 ঘন্টা যদি একটা পেশেন্ট দেখতে চলে যায়, তিনটে পেশেন্ট দেখবো, 1000 টাকা ফিস হলো, 3000 টাকা রয়ে গেল, হয়ে গেল। কি দেবো না? আর 1000 টাকা ফিস দেওয়ার জন্য খুব লাকি আছে লোকে আমাদেরকে, 30 টাকা দিতে চায় না, 1000 টাকা। এনিওয়ে, চলো আমরা এগিয়ে যাই। Now, most important and the most necessary those questions to discover not the pathological diagnosis. আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আপনার এই মানে আমরা বলি না প্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, পেচ্ছাপে রক্ত আসছে, মানে আমরা চাইছি যে একটা ইউটিআই বা একটা কোনো একটা এই যে ইউরিনে ব্লাড এলে আমাদের মনে হতে পারে ওই সেই সার্জারিতে পড়েছিলাম না 3 গ্লাস টেস্ট, হোয়ার ফ্রম দ্য ব্লাড ইজ কামিং, ফার্স্ট গ্লাস, ইউনিফর্ম গ্লাস অর দ্য লাস্ট গ্লাস, তাই না? যেটা ব্লাডার থেকে আসছে, ইউরেথ্রা থেকে আসছে না কিডনি থেকে আসছে। আবার যদি এই ধরনের প্রশ্ন হয়, আচ্ছা কখন হয়? প্রথমেই রক্তটা আসে, শেষের দিকে রক্তটা আসে, না থ্রুআউট দ্য, then my question is guided to know the therapeutic নয়, to know the nosological diagnosis. But for homeopathic prescription আমার কোশ্চেনটা হবে not for the pathological diagnosis but for therapeutic diagnosis. The general remedy corresponds to the patient and the question to be asked those for which we are sure to find a correspondence in the repertories and medical. Actually আমরা একটা বলি, ওই বলেছিলেন না আমাদের কি যেন বলা হয়েছিল যে স্কোপ এন্ড লিমিটেশন অফ হোমিওপ্যাথি, ডক্টর স্টুয়ার্ট ক্লোজের 5টা প্রপোজিশন ছিল, সবাই মুখস্থ করেছি, তাতে করে পরপর বলেছি, পরপর পড়েছি যে যদি এক্সাইটিং কজটা কন্টিনিউয়াস থাকে তাহলে হবে না, এই হবে না, সেই হবে না।
আরেকটা কথা আমাদের মনে হয়, we after taking the case, if there is no corresponding symptoms presented by my patient and there is no corresponding counterpart in materia medica or in repertory, then it's better to say it is incurable. সেই জন্যই কথাটা বলা হয়েছে, all curable patients should be known to an intelligent physician through signs and symptoms. প্রত্যেকটা অসুখ যার মধ্যে সারার ইন্ডিকেশন আছে, সে নিজে ভালো হওয়ার জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে কিন্তু সিম্পটোমেটিক প্রেজেন্টেশন দেয়। ইট ইজ দ্য আর্ট অফ দ্য ফিজিশিয়ান টু নো দ্যাট either it may be present in the signs or in a cipher, যেটা যেই চ্যালেন তার বইয়ে বলছেন। কি বলছেন? হয় সে প্রকাশ করবে, হয় বলে in the form of symptoms or in the body language or in the other form, either signs, symptoms or cipher, and that is the qualification of the physician to know, to understand these signs, cipher, symptom, এটা মানে কি? ধরো একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এলো, তুমি কথা বলছে, হ্যাঁ ডাক্তার জানেন তো, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আচ্ছা কি সাইফার? তোমার প্রথমে মনে হবে না, আচ্ছা পেশেন্টটা একটু নার্ভাস না, আচ্ছা পেশেন্টটা কি করছে, বারবার এরকম করছে, কার কথা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে। আচ্ছা এটা বোরাক্স নয় তো, একটু তার মধ্যে নার্ভাসনেস, তারপর বারবার যেন মনে হচ্ছে কোঅ্যাওয়েভ সেন্সেশন আছে, কপালটা বসে, দিস ইজ ইন দ্য অ্যালেন্স কি নোট। কিন্তু তাকে কি করে প্র্যাকটিক্যালি তুমি তোমার জায়গায় আসবে এটা দেখতে হবে। আবার কেউ হয়তো বললো যে দেখবে আমি আসছি এলে, ডক্টর অস্টিন বলে একজন তার প্যারিস ভিতরই সমসাময়িক বন্ধু একটা কথা বলেছিলেন, a good physician should be able to first consultation to make each patient laugh or cry, but actually দেখবে when the communication established between the doctor and the patient, তখন কিন্তু তোমার পক্ষে সিম্পটমস কালেক্ট করা অনেক সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এই কমিউনিকেশনটা না হয়, পেশেন্ট যদি মনে করে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছি কিন্তু আমি কমফর্ট ফিল করছি না, তাই জন্য আমরা যদি কথা বলে পেশেন্টদের সাথে ফ্যামিলিয়ার হতে পারি এবং একটা রিলেশন ডেভেলপ করে, ওই রিলেশন নয়, যে রিলেশনটা খারাপ যাবে সেটা নয়। আমি বলতে চাই the relation by which the patient can able to rely upon me and can able to tell all his stories that the patient, the physician is trying to cure me. So I must expose myself, not exposed in the form of the physically. I must expose my mental condition to my physician in order that the physician can able to collect the proper symptoms. তো এখন কি হলো? In homeopathic consultation, the homeopathic physician must do his best to create around him an atmosphere of confidence and try to comprehend especially the human being who comes to help. No one can proceed স্বাভাবিক other than Hahnemann's direction as a physician, যে 83 থেকে অ্যাপোরিজম থেকে 104 অ্যাপোরিজম বাবা যা আছে এর বাইরে আর কেউ কেস টেকিং সম্পর্কে নতুন কোনো কিছু আমাদের দিশা দিতে পারবে না। বাট there are several stalwarts who also wrote their book, যেমন পেরি স্মিথের একটা বই আছে দ্য আর্ট অফ ইন্টারোগেশন, ডক্টর ন্যাশের কেস টেকিং আছে, আরো অনেকের কেস টেকিং আছে, কিন্তু তারা কেস টেকিংটা বলেছেন বাট নট at the cost of the, মানে বলে দেননি যে তুমি ভাই অর্গাননের ওইটা তোমার দরকার নেই, তারা সবাই বলেছেন, কমেন্টরি দিয়েছেন অন অর্গানন অফ মেডিসিন, তারপরে তাদের এই কথাগুলো তারা এসেছে। হোয়াট আর দ্য বেসিস অফ ইন্টারোগেশন, কি ইন্টারোগেশন করতে হবে, এটাও ডক্টর পেরি স্মিথ একটা জায়গায় বলছেন, those questions must be ruled by homeopathic semiology concerning the value of symptoms, considering always the patient in general, বারবার একটা কথা আমরা বলবো, পেশেন্ট ইন জেনারেল, whenever patient come to us, আমরা যে কোশ্চেন গুলো দিয়ে পেশেন্ট ইন জেনারেল, নট ইন পার্টিকুলার, পায়খানা হয় কতবার, দুবার, কেমন হয়, এগুলো নয়, কোনগুলো, আপনার ঘুমটা কেমন হয়, ঘাম কেমন দেয়, ঘাম দিলে শরীরে কষ্ট বাড়ে কি কমে না, মেনস্ট্রুয়েশনের সময় কোনো ডিসকমফর্ট অ্যাজ এ হোল বাড়ে, আমি যেভাবে বলছি তারা তোমরা চেষ্টা করবে, অ্যাপেটাইট কি রকম, ডিজায়ার কি, অ্যাভারশনটা কি, থার্মাল রিঅ্যাকশনটা কি, কোনো ড্রিমস আছে কিনা, কারণ তোমরা জানো ড্রিমস আর দ্য মেন্টাল সিম্পটমস। হ্যানিম্যান কেন স্যার নিজে তার লেকচারস অন ফিলোসফিতে বলে গেছেন ড্রিমস আর দ্য মেন্টাল সিম্পটমস, দেখিয়ে দেবো।
the patient, on the whole, to the see the patient his totality, not the disease. ধরো আমি একটা কেস বলি তোমাদের, কেস মানে একটা পেশেন্ট এসেছে, জ্বর হচ্ছে, স্যার একটা জ্ঞান ম্যাচবে যে ভাব, ডিসকমফর্ট, ডিজিনেস, নাক দিয়ে জল পড়ছে, ওয়াটারিং ফ্রম দ্য নোজ, রেডনেস অফ দ্য কনজাংটাইভা, সোর থ্রোট, গোটা শরীরে ভালো লাগছে না, ফিভারিশ ফিলিং। তখন তোমরা কি করবে? ইফ ইউ লুক টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য নসোলজিক্যাল নেম, আচ্ছা এরকম জ্বর আসছে, তার একটা প্রি ইরাপটিভ স্টেজ অফ দ্য ফিভারে আমাকে কি এক্সামিন করতে হয় টু ডায়াগনোজ মিজলস? কবলিক স্পট। আমি হা করলাম, হা করিয়ে দেখলাম হ্যাঁ কবলিক স্পট আছে, তো আমি ডায়াগনোজ, যদিও খুব রেয়ার, কবলিক স্পট পাওয়াটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার। তখন আমরা কি ডায়াগনোজ করলাম? মিজলস। ইজ ইট সাফিসিয়েন্ট টু প্রেসক্রাইব a homeopathic medicine after seeing the coblic spot to a patient? No. তখন কি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, তা আপনার এই কন্ডিশনে কি করলে ভালো লাগছে? How you feel? Do you feel chilly? Do you what about your drinks? What kind of the sensation all over the body? এইগুলো জানি। যদি পেশেন্ট বলে স্যার আমার চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে, এই গরম লাগছে, আর একটু ঠান্ডা লাগছে, কেউ স্যার এলে বিরক্ত হচ্ছে, দরজাটা খুললো আমার একটা বিরক্ত লাগছে, ডু ইউ নট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মেডিসিন ব্রায়োনিয়া? ভাবছো। তাহলে আমরা এবার যাই, নো নলেজ রিকোয়ার্ড ইন প্রসেস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন। তাহলে কি করতে হবে? নলেজ অফ দ্য আর্ট অফ কেস টেকিং, নলেজ অফ ডিজিজ ইন্ডিকেশন, নলেজ অফ মেটেরিয়াল মেডিকা, নলেজ অফ রেপারেটরি। এরপরে আমাদের প্রেসক্রিপশন আসবে। হাউ টু টেক এ কেস, হোয়াট ইজ রিটেন ইন অ্যাপোরিজম আর ওয়েল নোন। আমি জানি সবাই তোমরা জানো যে 83 থেকে 104 এ কোথায় কি লেখা আছে, বাট হিয়ার আই লাইক টু ড্র অ্যাটেনশন অ্যাবাউট দ্য হ্যানিম্যানস ডিরেকশন। কিছু ফুটনোটে কিছু কথা বলেছেন, আই উইল লাইক টু ড্র ইউর অ্যাটেনশন অ্যাবাউট দিস ফুটনোটস। তাও খুব বেশি বলবো না, কম বলবো। ফুটনোট 2 এ উনি বলছেন, হিয়ার হ্যানিম্যানস রোড, হাউ ইজ ইট উইথ হিজ ডে অ্যান্ড নাইট স্লিপ, হোয়াট ইজ দ্য স্টেট অফ ডিসপোজিশন, হিজ হিউমার, হিজ মেমরি, হোয়াট সর্ট অফ টেস্ট ইন হিজ মাউথ। দেখো আমরা কি এই জিনিসগুলোর উপর গুরুত্ব দিই? দেখো তোমাদের পাবে ঘুম কেমন হয় না, ডাক্তার ঘুম ভালো হয় না। ভালো হয় না মানে ঘুম আসতে চায় না, ঘুম আসে ভোরবেলা ভেঙে যায়, ঘুম আসে কিন্তু সবসময় মনে হয় জেগেই আছি, ঘুম আসে কিন্তু সবসময় একটা স্বপ্নের মধ্যে থাকি, স্বপ্ন দেখি স্বপ্নগুলো মনে থাকে না, স্বপ্ন দেখি কি স্বপ্ন দেখেন। দেখো এই যে আর্ট, এই যে জিজ্ঞাসা করার জায়গা, যেমন ধরো একটা পেশেন্ট লাইং পজিশনটা কি, কোন পেশেন্ট ব্যাকে শুতে পছন্দ করে, some of the patient wants to lie on the right side, on the left side, some of the patient wants to lie on the cross leg, some patient keeping the hands over the forehead, keeping the hands below the pillow, keeping the hands over the chest. So these are all the patient symptoms. এই যে জায়গাগুলো, এইগুলো আমাদের স্লিপ সম্পর্কে উনি বললেন। তারপরে কি বললেন? What is his disposition? দেখো disposition is a very important terminology in organ of medicine. দেখবে আমরা অনেক সময় বলি না, এই লোকটা না সবসময় খুব উইটি, এই লোকটা সবসময় খুব চুপচাপ রাসবাড়ি, এই লোকটা সবসময় একটা কিরকম জানো, কিছু জানো এই জগতে নেই। মাইন্ড দ্যাট অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পেশেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য চুপচাপ আছে, দ্যাট মিনস ইনডিফারেন্ট টু এভরিথিং। দ্যাট পেশেন্ট ডিসপোজিশন ইজ লাইভলি ডিসপোজিশন। তোমরা জানো যে খুব হই করতে পছন্দ করে, এটাকে কেন্টের রেপার্টরিতে একটা রুব্রিক আছে, রুব্রিকটা হচ্ছে ভিভাসিয়াস। কি রুব্রিক? ভিভাসিয়াস। And if you go through that rubric vivacious, there is one medicine which is in prominent degree, that is lachesis. তাহলে এই যে লাইভলিহুড, মোরোস্ট, চুপচাপ আছে কিনা, হোয়াট ইজ এ হিউমার। আমাদের এক বন্ধু ছিল না, এখনো আছে, স্টুডেন্ট লাইফ, বুঝলেন, ওর থ্রু আউট দ্য ক্যারিয়ার, মানে যতদিন আমাদের সঙ্গে পড়েছে, খুব উইটি। কিরকম উইটি, হিউমারটা কিরকম ছিল আমি জানি না, এখন কত অনার্স পাওয়া যায় প্যাথোলজিতে জানি না, আমাদের সময়তে প্যাথোলজিতে 150 পেলে অনার্স পাওয়া যেত, এখনো বোধহয় তাই আছে নাকি, তাই আছে। তা আমাদের এই বন্ধু থার্ড ইয়ারের রেজাল্ট বেরিয়েছে ইউনিভার্সিটি, তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে মার্কশিট এসেছে। তা উজ্জ্বল সিনহা ছেলেটির নাম, আমার বন্ধুর নাম, ও চুপচাপ খুব মোরোজড হয়ে বসে আছে। তা পরের ক্লাসে স্যার এসে বললেন, কিরে রেজাল্ট বেরিয়েছে, ফেল করলি নাকি? বললো না স্যার আমি ফেল করিনি, পাস করেছি, তবে মনটা খুব খারাপ। বললো কেন? বললো স্যার আমার প্যাথোলজিতে অনার্স হলো। স্বাভাবিক,
148, 149, 147 যদি কেউ পায়, তার একটা মনটা খারাপ হবে যে একটা প্যাথোলজি তো অনার্স পেতে পারতাম। বলো তো তুই কত পেয়েছিস, কত জন্য? স্যার মাত্র 48 নম্বরের জন্য আমার অনার্সটা হয়। তার ও 102 পেয়েছে, সে সবকটা সাবজেক্টে সমস্ত ক্লাসেতেই তার এই অ্যাটিটিউড, এই মোরজটা, মানে একটা উইটি, একটা হিউমার, সবকিছুর মধ্যেই একটা হিউমার ছিল। এটা কিন্তু তার একটা মানে দ্য সিমটমস অফ দ্য পেশেন্ট, এটা পেশেন্টের সিম। এইগুলো দেখতে শিখলাম। আর কি বলা হলো? হিজ মেমারি, স্যার আমি ভুলে যাই। আচ্ছা আমি মাঝে মধ্যে আমার রোগীদেরকে বলি, আচ্ছা ভুলে যাওয়াটা ভুলে যাবো, তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমি ভুলে যাই, কি ভুলে যাই? কই তো বাবা তুমি তো পয়সা করি নিতে ভুলে যাও না, তুমি কি ভুলে যাও? কেউ পয়সা পেলে দিতে ভুলে যাও, এটা খুব ভালো গুণ। তা ন্যাচারালি এই জায়গাগুলো ভাবতে হবে। আমি ভুলে যাই বললেই তো ভুলে যাওয়া হয় না। সেটা কি ধরনের জিনিস বলি, যেমন মেডোই নাম ভুলে যায়, আর্জেন্টানাইটিকাম ভুলে যায়। দেখবেন রেপার্টারিতে রুব্রিক আছে, আর্জেন্টানাইটিকাম পারচেজ করে তারপর জিনিসটি না নিয়ে চলে যায়। কেউ কেউ বললো কথা বলতে বলতে একটা হয়তো ওয়ার্ড ভুলে গেল। কেউ কেউ বললো একটা লিখতে লিখতে একটা লেটার ভুলে গেল। এই যে আমাদের কাছে ম্যাথমেটিকাতেই আছে। তাই এখন এইগুলো এই কি ভুলছে? আর জানো তোমরা, মেমোরি সিম্পটমস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সিম্পটম অ্যামং দ্য মেন্টাল সিম্পটমস। তো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিম্পটমস? দ্য উইল অ্যান্ড দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিম্পটমস। এগুলো অতটা সময় হয়তো আজকে পারমিট করবে না, আমি যতটা বলতে চাই চেষ্টা করছি। হিয়ার ডক্টর হ্যানিম্যান রোড ইজ দ্য ব্যাড টেস্ট। আবার দেখো, আবার একটা কথা আছে যে ব্যাড টেস্ট, মুখেতে কিরকম টেস্ট। আচ্ছা তোমরা জানো না, আচ্ছা যদি বলে কেউ দেয়ার ইজ বিটার টেস্ট ইন দ্য মাউথ, হোয়াট আর দ্য মেডিসিনস? একটু বলো। ভেরি গুড, পালসেটিলা, ব্রাইনিয়া, জানি না আমি। আচ্ছা আমি জানি না, নাক্সভমিকা, আর্সেনিকাম অ্যালবাম, চায়না, যাই হোক, মানে এত এই যে ওষুধগুলোর কথা বলা হচ্ছে। এবার তেমনি আছে দেয়ার ইজ সাওয়ারনেস ইন দ্য মাউথ, দেয়ার ইজ মেটালিক টেস্ট ইন দ্য মাউথ। তাহলে এই এক্স্যাক্টলি কি টেস্ট, এটা তুমি কি ওইভাবে রোগীর থেকে জানতে চেয়েছো কখনো? পেশেন্ট নিজে বলেছে, ডাক্তারবাবু আমার মুখেতে জিভেতে সবসময় মনে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ ক্যারিয়ন লাইক একটা টেস্ট আমি পাচ্ছি। তাহলে এগুলো একটা। আবার when asleep or when awake, দেখবে very difficult to arouse, কিওজোট, কিওজোটের পেশেন্ট কি করে? very difficult to arouse। সিপিআর পেশেন্ট কি করে? very difficult to arouse, ঘুম থেকে ঘুম ভাঙতেই চায় না। এবং দুজনেই বেড এনিউরেসিস, অর্থাৎ তাদের বিছানা পেচ্ছাপ করার একটা প্রবণতা আছে। তুমি এখানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করে নিতে পারো। কিরকম? both of them are chilly patient। a baby, a boy having the habit for the bed enuresis, কি করে সে? কি করবে যদি ইউরিন তার হয়ে যায়? দেখবে যে বাচ্চাটা সিপিআর, তার মা এসে বলবে ডাক্তারবাবু বারবার হিসি করে, তার উপরেই শুয়ে থাকে, বিকজ হি ইজ লেজি এনাফ। যদিও চিলি, কিন্তু সে সরে শোবে না, কারণ সে ঘুমে অকাতর এবং লেজি এনাফ। হয় না যে ক্রিওজোট পেশেন্ট, ও কিন্তু সরে শোবে, চেঞ্জিং দ্য প্লেস অ্যাজ বিকজ হি ইজ অলসো চিলি। তারপরে কি দেখবে? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য মেন্টাল মেকআপ? একটা ক্রিওজোট পেশেন্ট কি করে? ক্রিওজোট পেশেন্টের অ্যাগ্রেশন দেখবে। একটা ক্রিওজোটের বাচ্চা যখন আরেকটা বাচ্চাকে আদর করে, আদর করছে, মাইন্ড দ্যাট হাগিং, সে হাগিং যখন করে তখন দেখবে চেপে জোরে ধরছে। এই বাচ্চাটা যখন মারে কাউকে, দেখবে খিমচি কাটছে, দেখবে আছড়ে দিচ্ছে, চুল টানছে। দ্যাট ইজ দ্য ব্রুটাল হ্যাবিটস, মানে যেটা আমাদের হিউম্যান বিইং এর সবথেকে কমন অস্ত্র, ওয়েপেন্স, একটা আঘাত করার জন্য দাঁত আর নখ, তাই না? ওরা ওই কাজ করে। এবং এই বাচ্চাটা সে চেষ্টা করে ওইভাবে তাকে আঘাত করতে। তাহলে একটা বাচ্চা যার বেড এনিউরিসিস আছে, অফেন্সিভ ইউরিন, যার মধ্যে একটা চিলিনেস আছে, একটু গরম লাগছে, কেন জানি না, তবে পাখাটার চেয়ে মনে হয় একটু এই এসিটা আচ্ছা। এবার হয়তো বাচ্চাটা বলে কনসেন্ট্রেট করো, ওর কাজ করো। তাহলে কি দেখলাম? যে ইউরিনে গন্ধ, তার মধ্যে একটা, হ্যাঁ আরেকটা যে অ্যাক্রিডিটি, যেখানেই তার একটা অরিফিস, নাক দিয়ে সর্দি পড়ুক, পেচ্ছাপ করুক, বা একটা বা পায়খানা করুক, সেখানে একটা অ্যাক্রিডিটি থাকছে। আচ্ছা এই যে অ্যাক্রিডিটি, চিলিনেস, অফেন্সিভনেস, এবং তার মধ্যে একটা এই ডিস্ট্রাকটিভনেস ইন দ্য ফর্ম অফ
লাইক দিস বিহেভিয়ার, বাচ্চা হাগিং করলো, জোরে চেপে ধরছে, এই বাচ্চাটাকে কি ওষুধ দেবে? ক্রিওজোল। কিন্তু একটা সিপিয়া হলে ইনডিফারেন্ট, চিলি, কনস্টিপেটেড, এ তার অর্গান সেন্সেশন বলতে পারবে না সিপিআর পেশেন্ট, এটা বয়স্ক না হলে বলতে পারবে না। কিন্তু যদি আমরা দেখি এর চোখে মুখের মধ্যে একটা ইনডিফারেন্ট এবং চুপচাপ একা থাকতে পছন্দ করে, বাচ্চারা সাধারণত করে না, নিজেরা নিজেদের মধ্যে থাকে, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ সিপিআর। ন্যাচারালি এই যে ওয়ে অফ স্টাডি অর্গান অফ মেডিসিন, আর পাশাপাশি হোয়াট আর দ্য মেডিসিন হ্যাভিং সাচ টাইপ অফ দ্য সিমটমস, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য সিমটমস, হাউ গ্রেট ওয়াজ দ্য সোয়েট। দেখবে তোমরা জানো সোয়েট কিরকম সোয়েট, প্রফিউজ সোয়েট। কোথায় দেয় আমরা জিজ্ঞাসা করি না, গোটা শরীরে দেয়। স্যার একমাত্র কপালে হয়, স্যার ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য লেন অন বেড, যেদিকে শুয়ে থাকবো সেদিকে ঘামবো, যেদিকে শুয়ে থাকবো অপোজিট দিকে ঘামবো। ঘাম হলে শরীরের কষ্ট ভীষণ বেড়ে যায়, ঘামে কোনো গন্ধ আছে, ঘামে কোনো স্টেন আছে, ঘাম দাদা দেখো অল কাইন্ডস অফ দ্য সিমটমস রিলেটেড টু সোয়েট, সোয়েট ইন জেনারেল অ্যান্ড সোয়েট ইন পার্টিকুলার। সোয়েট ইন পার্টিকুলার কেমন? কোথায় ঘাম দেয়? পায়ের তলায় স্যার, ইজ পার্টিকুলার। আর্মপিট স্যার, কোথায় ঘাম দেয়? স্যার অল ওভার দ্য বডি। সোয়েট হওয়ার পর কি ফিল করেন? আমার ভীষণ ভালো লাগে, না একটা সরি না, আমরা জানি না সোয়েট হয়ে গেলে খুব ভালো লাগে, মাকসল সোয়েট হয়ে গেলে তার ভালো লাগে না। তাহলে এই যে জায়গাগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের স্টাডিতে নিয়ে আসতে হবে। হাউ উই ক্যান স্টাডি আওয়ার মেটেরিয়া মেডিকা ইন করসপন্ডিং উইথ দ্যাট অফ দ্য organ of medicine, what is directed by our master in his organ of medicine, and how this can be applied in my practical clinical field. যদি এই জায়গাগুলো না, তাহলে ওই মুখস্থ করা কথা কি হয়েছে, স্যার এ তো ওরা ও তো ওয়াটস হয়েছে, ও আমাদের তো ভালো মেডিসিন আছে রে, তুই যা খা লাগা। স্যার লাগাবো, হ্যাঁ লাগা, লাগাবি না কেন? হ্যানিম্যান স্যার 6 নম্বর 6 এডিশনে এই ফুটনোটে বলে গেছেন ইনভার্টেড কেসেতে লাগানো যাবে। ভাই একটা কথা বলি, হ্যানিম্যান সাহেব বলে গেছেন, আবার হ্যানিম্যান সাহেব যেখানে বলেছেন লাগানো যাবে না সেটাও তুমি আর বললে না। আসলে মুশকিলটা হচ্ছে আমাদেরকে যখন তোমরা কোট করো, তখন কোট করবে একটা জায়গায় তোমার সুবিধা মতো জায়গায়, আর যখন কোট করবে না তোমার অসুবিধা মতো জায়গায়, এটা ঠিক না। হ্যানিম্যান সাহেব বললেন, হ্যানিম্যান সাহেব আমরা খুব কোট করি, এই উনি বলে গেছেন। হ্যানিম্যান সাহেব তো তোমরা অর্গান মেডিসিন পড়বে, অ্যাপেন্ডিক্সে যাবে, সেখানে গিয়ে দেখবে এজিডির কথা এসেছে, এবং এজিডি একটা ভালো কথা বলেছেন। কি বলেছেন? হ্যানিম্যান সাহেবের ছাত্র ছিলেন জার, এবং তারা কি হ্যানিম্যান সাহেব জারকে ডিরেকশন দিচ্ছেন, ইট ইজ বেটার টু প্র্যাকটিস হোমিওপ্যাথি অ্যালং উইথ 2 or 3 মেডিসিন অ্যাট এ টাইম। এজিডি বললেন যে আমি তো এটা করি, তো ভালো রেজাল্ট পাই। তখন ওই হ্যানিম্যান সাহেবকে জার বললেন, আপনি যদি নিজেই এইটা করেন তাহলে কিন্তু আপনার যে সিমিলিয়া ল অফ সিঙ্গেল মেডিসিন, এটা কিন্তু আপনি ব্রেক করছেন, এবং এটা ব্যাড এফেক্টস গেছে আপনি জানতে পারছেন না। তারপরে যথারীতি আর উনি করেননি। তা ন্যাচারালি এইটাকে আমি উদাহরণ দেখালাম। হ্যাঁ এজিডি করতেন, এজিডি বলেছিলেন যে 2-3টে মেডিসিন একসঙ্গে দেওয়া হবে। কোথায় আছে? স্যার অর্গানে আছে, স্যার অ্যাপেন্ডিক্সে আছে। না ওটা তো কথা নয়, আমাকে তো যেতে হবে ভাই প্রপার গাইডেন্স। It should be guided by principle. What are the principle? Law of similia, law of single medicine, law of least repetition. এই যদি না থাকে তাহলে কি হবে? ওই যে প্রথমে শুরু করেছিলাম, I have started in my very initial lecture that my mentor, my guru said that what you want to do you want to practice homeopathy or you want to prescribe homeopathic medicine which is prepared according to the হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া। নাক্স ভূমিকা আমিও দিই, আমি নাক্স ভূমিকা দিই কেন দিই? যদি পেশেন্টের জন্য দিই ঠিক। আর নাক্স ভূমিকা ওই তো গ্যাস অম্বল হলে নাক্স ভূমিকা সকাল রাত্রেবেলা খেতে হয়, আর মাঝে মধ্যে একটু করে লাইকোপোডিয়াম খাবে, খুব বেশি গ্যাস হলে কার্বোভেজ খাবেন, আর একটু যদি মাংস একটু খাওয়া হয়ে যায় পালসেটিলা খাবেন। এর জন্য আমরা পড়েছি 5 বছর, এর জন্য এমডি করতে এসেছি। তাই এর জন্য তো আমার পাড়ার লোকটাই জানে। এখন তো ওপেন কাউন্টারে বিক্রি হচ্ছে নাক্সভূমিকা, পালসেটিলা, কার্বোভেজ, লাইকোপোডিয়াম। আগে লোকের বাড়িতে প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড থাকতো, এখন লোকের বাড়িতে নাক্সভূমিকা, পালসেটিলা, কার্বোভেজ, লাইকোপোডিয়াম থাকে। এটা একটা হোমিওপ্যাথিক ডেভেলপমেন্ট, তারপরে আমাদের একটা পৌঁছে গেছে। এনিওয়ে চলো, অ্যাপ্রোজম 90 একটা ভালো কথা বলেছেন, বুঝলেন? He then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains
how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. এটা আমার কাছে মনে হয়েছে হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন করতে গেলে এর চেয়ে ভালো লাইন হ্যানিম্যান সাহেব আর বোধহয় বলেননি। হোয়াট হি হিমসেলফ অবজার্ভ। দেখো, ফিজিশিয়ানের অবজারভেশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু প্রেসক্রাইব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। এই অবজারভেশনটা কি? এই অবজারভেশনটাই আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। হোয়াট আর দে? আচ্ছা, একটা সাইলেশিয়ার পেশেন্ট কি করে, একটা লাইকোমোডিয়ামের পেশেন্ট কি করে, একটা বোরাক্সের পেশেন্ট কি করে, একটা সালফারের পেশেন্ট কি করে, একটা আর্জেন্টা নাইট্রিকামের পেশেন্ট কি করে, একটা থুজার পেশেন্ট কেমন করে কথা বলে, একটা সেই জন্যই যদি এটা আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। যাই একটু এই যে how the patient put one বলছে 90 তে how the patient behaved during the visit, whether he was morose, quarrelsome, hasty, lactose, anxious, despairing or sad or hopeful, calm and so on, whether he was in drowsy state or in a way dull of comprehension, whether he spoke hoarsely or in a low tone or incoherently or how otherwise he talked. এটা কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা একবারও তার বলছে না আমার জ্বর হয়েছে কথা লেখা নেই, I have pain abdomen, there is no complaining, but it is the physician observation who will know what is his dull in, whether the patient is dull in compression. এই নিয়ে একটা ডক্টর একটা কথা আছে, what was the color of the face and eyes, আমি প্রত্যেকটা বলবো, and of his skin generally, what degree of liveliness and power was in his expression. আচ্ছা রজত, মানে আমাকে একটু বলে দিলে হবে কতক্ষণ আমাকে টাইম দেয়া হচ্ছে, তাহলে আমি থেমে যাব। প্রত্যেকের কথাই বলছি, যদি কারো বোর ফিল করো আমাকে বলো, আমি থেমে যাব, আমি কন্টিনিউ করব, কিন্তু আমাকে কিন্তু অনেকক্ষণ সময় দিতে হবে। যদি না হয় তাহলে স্টপ করে দেবো, যদি বোর ফিল করো। এনিওয়ে সাকলিন বল। আচ্ছা শুরু, তোরাই তো ডেকেছিস না কি? আচ্ছা দেখো, ন্যাচারালি ঠিক আছে, আমি যতটা পারি সময় নিই। আচ্ছা, হোয়াট ওয়াজ দ্য স্টেট অফ হিজ টাং, হিজ ব্রেথ, এগুলো আমাদের দেখতে বলছেন হ্যানিম্যান স্যার। এখন এখানে দেখবে পেরিসমির একটা ভারী সুন্দর কথা বলেছে, আর্ট অফ ইন্টারোগেশন। কি বলছেন? দ্য ইন্টোনেশন অফ ভয়েস, দ্য প্লে অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অফ হিজ ফিজিওগনমি। ফিজিওগনমি মানে হচ্ছে মুখের যে এক্সপ্রেশন, স্পেশালি ইন মাউথ অ্যান্ড আইজ, মাস্ট বি কেয়ারফুলি অবজার্ভ। এবার এটাকে বোঝার চেষ্টা করো, কেয়ারফুলি অবজার্ভ। আমি কিছু ওষুধের কথা তোমাদের একটা একটা করে বলি, তাহলে তোমাদের বোধহয় ব্যাপারটা একটু বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন অ্যাপোরিজম নাম্বার, এই যে অবজার্ভ। ধরো একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এসেছে মাথার যন্ত্রণা, ডাক্তারবাবু জানেন প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, এটা আরেকজন বলছেন ডাক্তারবাবু কথা বলবো, এত মাথার যন্ত্রণায় পেটে পড়ছে, আপনি একটু মাথার যন্ত্রণার জন্য ওষুধ দিন তো। আর এই আমার পেটটা খুব একটা ভালো নেই, বুঝলেন। আর এই মাথার যন্ত্রণাটা কি হচ্ছে জানেন, এই খাওয়া দাওয়া গোলমাল হয়ে গেলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। আরেকজন বলছেন ডাক্তারবাবু আমার মাথার যন্ত্রণা হয় জানেন, কেন হয় বলুন তো? ডাক্তারবাবুকেই প্রশ্ন করে কেন হয় বলুন তো? না আপনি বলুন, আপনি তো এতদিন ট্রিটমেন্ট করেছেন, আমার কাছে এসেছেন, কেন হচ্ছে? না আপনি একটু ভালো করে দেখুন, আমি যেন আগে না বললে খারাপ করে দেখতাম। আচ্ছা কি ট্রিটমেন্ট হয়েছে? কিন্তু আপনি একটু হয়েছে, সিটি স্ক্যান করেছিলাম, চোখে ডাক্তার দেখেছেন? হ্যাঁ করেছি। আচ্ছা আরেকজন বলছে ডাক্তারবাবু আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে জানেন, এত তপ তপ করে যন্ত্রণা হচ্ছে, আর হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে, বুঝলেন। এমনিতে আমি খুব ভালো ছিলাম, আর পরেতে এই কালকে একটু বেরিয়েছিলাম, একটু ঠান্ডা বাতাস লেগেছে, তারপরে তীব্র মাথার যন্ত্রণা। দেখো প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন আলাদা। প্রথমে জন কি বলেছে, তো মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, লাগছে, এটা কি করি এটা। তারপর দ্বিতীয়জন কি বললো, প্রচন্ড মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, গ্যাস হয়েছে। দেখো দ্বিতীয়জনের কি কি বলছে, বলো বলো, হারিড, হেস্টি। আচ্ছা হারিডনেস যখনই বলবে কোন কোন মেডিসিনের কথা মাথায় আসবে বলো? আর্জেন্টামাইটিকাম। আর কার কথা মাথায় আসবে? মেডোইনা। আর কার কথা মাথায় আসবে? হিপার সালফার। আর কার কথা মাথায়, দেখো এই যে নাক্সভমিকা, তাও আছে। তাহলে এই হারিডনেসটা তোমাকে গাইড করলো, বাট নেভার প্রেসক্রাইব only on the basis of hurriedness. You should know. তারপর একটা জানো, এই পেশেন্টের ডিজায়ার মিষ্টি খেতে পছন্দ করে বাট ক্যান নট টলারেট সুইট।
এই পেশেন্ট তোমাদের বলবে ডাক্তার বাবু আই হ্যাভ ইরাকটেশন, ফ্রিকোয়েন্ট ইরাকটেশন, ডোন্ট নো গট নো রিলিফ, আই ফিল চিলি বাট ইয়েট আই লাইক টু কভার মাইসেলফ। এই যে জায়গালো ইন ফেভার অফ, তাহলে 3 নম্বর কি হয়েছে? তো মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। আর কবে থেকে? কেন হচ্ছে বলুন তো? এটা কাই বলবে? এটা বলবে থুজা। ভেরি গুড। তা কেন থুজা বলবে? থুজা সব সময় চেষ্টা করে ডাক্তারবাবুকে একটু পরীক্ষা করে দেয়, সবই যদি আমি বলে দেবো তার পয়সা দিয়ে দেখা হবে, তাই না? থুজা হচ্ছে নিজেকে এক্সপোজ করতে চায় না খুব সহজে, সে আস্তে 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 তোমাকে সব ক্লু দিচ্ছে। তারপরে লাস্ট কি বললো? আরেকটা কি বললাম? ওই যে বলছে কাল পর্যন্ত ঠিক ছিলাম, তারপর ঠান্ডা বাতাসে গেলে দপ দপ করছে, মাথা ফেটে যাচ্ছে, সব ঠিক হচ্ছে, এটা বেলোডোনা বলে। তাহলে দেখো, একটা এক্সপ্রেশন অফ ইওর পেশেন্ট, হিজ অর হার প্রেজেন্টেশন, কনভারসেশন, সবটা তোমাকে কিসে গাইড করছে? তোমার একটা মেডিকেল ড্রাগকে ইন্ডিকেট করছে। কিন্তু না, only this is not sufficient to practice homeopathy. You should confirm your patient on the basis of these symptoms, but you should ask much more questions regarding modalities, regarding desire aversion, regarding sleep and dream, regarding dreams, and also thermal reaction. And whenever you know that yes, my patient is his totality corresponding with that of that medicine, so you should prescribe. ঠিক আরেকটা কথা বলি, ধরো আমাদের কি বলা হয়েছে? আমাদের বলা হয়েছে যে আমাদের বলা হলো, সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো লাস্ট প্যাক পর্যন্ত? একটু বসছি, কিছু মনে করিস না, পাচ্ছি না আসলে, পায়ে ব্যথা করে তো। এনিওয়ে, ধরো আমাদের বলা হলো ফেস দেখতে বললেন এনে না। আচ্ছা, এবার একটু প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করি, কেমন? আচ্ছা বলো তো, ফেস দেখলে কি কি অসুখের কথা মনে হয়? সবাই বলবে কি স্যার, স্যার মুন ফেস, মুন ফেস দেখলেই স্যার আমি বুঝে যাবে এটা ডাউন সিনড্রোম আছে, না এটা হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, মিক্সিডিমা আছে, নাকি স্যার এটা মাস্ক ফেস। স্যার মাস্ক ফেস, স্যার মাস্ক ফেস তো আমরা জানি, এটা স্যার বাইল্যাটারাল ফেসিয়াল কনসিতে হয়, আর একটা হয় পার্কিনসন্স ডিজিজে হয়। বাহ, বেশ ভালো কথা, জানে ছেলেরা। আর কি দেখবে? স্যার এইটা আর একটা এ বলছে ডাক্তার বাবু আমার হার্টের একটা প্রবলেম আছে। হার্টে কি প্রবলেম আছে? আমাকে ডায়াগনোজ করেছে ইটস আই অ্যাম এ পেশেন্ট অফ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। বলে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, স্যার ও ছোটবেলা থেকে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বাচ্চাটার আছে, এবং তুমি তার ফেসটাকে দেখছো। এই অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের পেশেন্টের সুপ্রাভালভিউলার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হলে কি রকম ফেসিস হয় বলে? এলফিন ফেসিস। What is the phases? Elfin. What are the criteria for Elfin phases? বলো। Anybody? বল। কান বড় হবে না, লোড সেটস অফ এয়ার হবে। কানটা নিচের দিকে, চোখটা একটু দূরত্বে, তাকে বলে হাইপারটেলুরিজম। নাকটা হবে একটু বাঁকা উপরের দিকে, আপটার নোজ। ঠোঁটটা কেমন হবে? কিউপিডস বো লাইক লিপ। কিউপিডস কে ছিলেন? গ্রিক দেশের প্রেমের দেবতা, the love of god of love। ঠিক আছে, একটু বলে নি, ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এই গ্রিক দেশের প্রেমের দেবতা ঠোঁটটা খুব সুন্দর ছিল। কি রকম সুন্দর ছিল? তার একটা বো ছিল, সেই বইয়ের যেমন বাঁকানো তেমনি হবে এই এটা, আর পয়েন্টেড চিন। সো হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ এলফিন ফেসিস? পয়েন্টেড চিন, আপটার্ন নোজ, কিউপিড বো লাইকস আপার লিপ, লো সেটস অফ দ্য এয়ার, হাইপারটেলুরিজম। এইটা তুমি দেখলে পণ্ডিত আমি একদম। কেন? I can able to diagnose it's a case of aortic stenosis, and it is a very characteristic feature of supravalvular aortic stenosis. Is it helpful in homeopathic prescription? No sir, no sir, not at all. তুমি বলে কেন স্যার এখানে তো আমি দেখছি যে কপালের এখানে তো অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে, জানো মনে হচ্ছে একটা মুখটা ওই কি জানো বলে, ওই লেপ্রোসিতে একটাকে হাইপার, ওই লেপ্রোসি হলে কি বলে, লেপ্রোমেটাস না, আরেকটা কি লেপ্রোসি আছে, লায়ন ফেসিস, তাকে কি বলে? এটাকে জানো কি বলে? কি বলে? কি লেপ্রোসিতে হয় এটা? একটা লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি, আরেকটা এই রে গেছে সব।
সব পড়ে এসছে, এখন হায়ার সেকেন্ডারি এইতে এমবি পড়ছে। আচ্ছা, তার দেখবে কপালে প্রচুর মোটা মোটা বেশ অনেকটা মোটা চামড়া। আবার এইটা দেখে তুমি বললে এটা তো লিনোলাইক ফেসিস, লায়নের মতো ফেস। ঠিক আছে, এগুলো দিয়ে হোমিওপ্যাথি হবে? হবে না। কিন্তু যদি কেউ বলে, ডাক্তারবাবু জানেন, আর ডাক্তারবাবু দেখছেন যে কপালে একটা লংজিটিউডিনাল ভাঁজ পড়ছে, এটা লাইকোপোডিয়ামের একটা ফিচার। কপালে ছোট ছোট স্কোয়ার শেপের দাগ পড়ছে, এটা নাক ভূমিকার ফিচার। আইল্যাশেস আমরা দেখি, আইল্যাশেস গুলো বড় বড়, এর মধ্যে একটা সিফিলিটিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। কানের গঠন কেউ খেয়াল করে দেখেছো? প্রত্যেকের কান আলাদা আলাদা। এই যে গঠনগুলো কেন? কোনটা দেখবে there is redness in the nose, there is redness in the cheeks, there is redness as a whole or slightest excitement. Mind that these are pseudosoric patient, they are having tubercular background, soric, যেটা হয় কিসে হয়? ক্যাপসিকামে আমরা বেশি দেখি পেশেন্টদের মধ্যে। তাহলে এই যে আবার দেখবে পিরামিড শেপেড ইনভার্টেড পিরামিড, ইনভার্টেড পিরামিড মানে বেসটা উপরের দিকে, নিচেটাই কাদের হয়? টিউবারকুলার পেশেন্ট যারা, বিশেষ করে ন্যাকটামিউরের পেশেন্টদের এই ইনভার্টেড একটা। তাহলে বলো, হ্যারিম্যান স্যার বলেছেন অবজার্ভ করতে, ইওর অবজারভেশন, ইফ ইট ইজ ইওর অবজারভেশন অনলি টু ডায়াগনোজ থেরাপি, ডায়াগনোজ নসোলজিক্যাল, it has no value in homeopathy. So you have to observe the patient from homeopathic point of view. There is 2 points, one from the miasmatic points of view and another from the therapeutic points of view. And in miasmatic point of view, it can able to guide you what are the miasms in the background, and in case of the therapeutic, it's guide you what are the medicine, what the medicine having this type of the symptom, and thereby you will be again asked much more question to your patient depending on that medicine. তুমি আসতে যদি না হয় ছেড়ে দাও, ওই রূপটা না, তাহলে অন্য কিছু আমাকে ক্লু বার করতে হবে টু সার্চ মাই পেশেন্ট। সো সার্চিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইজ দ্য বেসিস অফ হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন। সার্চিং কি ইন্ডিভিজুয়াল? তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালিটি কাকে বলছে? দ্য টোটালিটি মেক্স দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিটি। হলো, এবার তোমায় বলা হলো যে স্যার জীব তো আমরা সবাই দেখি, জীব দেখি, জীবে কি কি হয় বলো? একজন বললো স্যার জানেন জীবটা না এই বের করছে, এটাকে কি বলে মেডিসিনের ভাষায়? বল বল ট্রম্বন টাং। কি বলে? ট্রম্বন টাং, TOMBRON, ট্রম্বন টাং। এই ট্রম্বনটা কিসে হয় বলো? হয় বলছে না কেউ। না, ল্যাকেসিস আমি মেডিসিনে জিজ্ঞাসা করিনি, আমি থেরাপিউটিক জিজ্ঞাসা করিনি। বলো কিসে হয়? এটা হচ্ছে জেনারেল প্যারালাইসিস অফ ইনসেন বা টারসিয়ারি স্টেজ অফ দা সিফিলিসের পেশেন্টদের এই ক্যারেক্টার হয়। তাহলে এটা একটা হলো নসোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস। এবার একজন বলল স্যার ওর টাংটা কি হচ্ছে জানেন? ওই টিকটিকি গিরগিটি যেমন বার করে না, এই যে টাং, একে বলে লিজার্ড টাং অর জন ইন এ বক্স। তাহলে কেন হয়? কেন হয়? এটাও একটা কন্ডিশন আছে। এই কন্ডিশনটা কি? এই কন্ডিশনটা হচ্ছে রিউম্যাটিক কোরিয়াতে হয়। এগুলো সব নসোলজিক্যাল নেম, এটা ফর ডায়াগনোসিস পারপাস। একজন বললো স্যার ওর টাংটা না যেন মনে হচ্ছে কেঁপে 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 গুটিয়ে যাচ্ছে। কিসে হয়? কিসে হয় স্যার? এই ধরনের টাংগুলো সাধারণত একটা ডিজিজ কন্ডিশনকে ইন্ডিকেট করে। আবার কেউ বললো স্যার ওর টাংটা না যেন ফাসিকিউলেট করছে, ফাসিকিউলেট কিসে হয়? বালবার পলসিতে হয়। স্যার ওর টাংটা শুকিয়ে যাচ্ছে, লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ দ্য প্যারালাইসিস অফ দ্য 11th ক্রেনিয়াল নার্ভে হয়। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? তাহলে দেখো 12th ক্রেনিয়াল নার্ভ, এগুলো হচ্ছে সবটাই। কিন্তু আমি টাং দেখে কি করব? আমার টাং কি ট্রম্বন টাং দেখা, লিজার্ড টাং দেখা, এবারে এই কেঁপে কেঁপে উঠছে দেখা? আমি কি বালবার পলসি ডায়াগনোসিস? ডেফিনেটলি এটা আমার দেখতে হবে for nosological diagnosis, but for therapeutic diagnosis these are helpless, these are helpless. এবং আরো একটা কন্ডিশন আছে, যেমন ধরা যাক যে টাংটা যেন মনে হচ্ছে গুটিয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে, বা বলা হচ্ছে যে স্লো কন্টিনিউয়াস ইনভলান্টারি অ্যাক্টিভিটি। যেমন অনেক সময় হয় না, দেখবে অনেক পেশেন্ট তোমার কাছে এসে বলবে, একে বলে অ্যাথেটোসিস। কি বলে? অ্যাথেটোসিস। দেখো কত সুন্দর সুন্দর
মানে মেডিকেল সায়েন্সে যদি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের সাথে যদি এই ম্যাথমেটিকা বা আমাদের এই জায়গাগুলো আসি তবেই না ইন্টারেস্ট। কিছু কিছু জন বোধহয় একটু বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে, তোদের মধ্যে যারা যারা আবার বিরক্ত ফিল করবি চলে যেতে পারিস। ঠিক আছে, এবার দেখো আমরা যখন দেখলাম যে তাহলে আমি কি দেখবো, স্যার বসে আছেন প্রিপারেটরি টিচার, দেখবে তোমাদের মাউথ চ্যাপ্টারে এই টাঙের কত ভ্যারাইটি আছে। বলছেন ফ্ল্যাবি টাং, ইলংগেটেড টাং, পাকার টাং, লেম টাং, পাকার টাং, স্টিকি টাং। তাহলে আমি কি দেখবো না জিভটা? আর কি দেখি আমরা, আর কি দেখি? জিভটা স্যার একটু ব্লুইশ রেড কালার, ডায়াগনোসিস কি পলিসাইথিমে রুবরা বেরায় হয়। স্যার এর টাংটা ম্যাজেন্ডা রেড কালার, কিসে হয়? স্যার রাইবোফ্লাভিন ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। স্যার এর টাংটা বিপি রেড কালার, কিসে হয়? এটা স্যার পেলেগ্রার ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি এবং আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। এর টাংটা কি রকম টাং? এর টাংটা স্যার কোটেড, মাঝখানে সাইড গুলো রেড উইথ দ্য রেড টিপ, বলে এটার নাম অ্যাংরি টাং। কিসে হয়? বলে ইট ইজ দ্য টিপিক্যাল টাং অফ এন্টেরিক ফিভার। এবার বোঝো কিরকম বোঝো, একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই। তোমাদের মাস্টারমশাই, তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, আমি উইথ ইন অ্যাবসেন্স অফ হিম তাকে আমি কোট করছি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। সুভাষিসের তখন 4th ইয়ারের স্টুডেন্ট সুভাষিসের এন্টেরিক ফিভার হয়েছে। সুভাষিসের এন্টেরিক ফিভার, সুভাষিস হসপিটালে ভর্তি, হাওড়া জেনারেল হসপিটালে ভর্তি। সুভাষিসের জ্বর কিছুতে কমছে না, ও ভর্তি হয়েছে ডক্টর বুদ্ধদেব মুখার্জির আন্ডারে, আর কনসাল্ট করছেন আরেকজন ডাক্তারবাবুর সাথে, ডক্টর সুবীর ভট্টাচার্য। তা ডক্টর সুবীর ভট্টাচার্য আর ডক্টর বুদ্ধদেব মুখার্জি দুজনে কনসাল্ট করছেন। বারবার ডক্টর সুবীর ভট্টাচার্য বলছেন, সুবীর কুমার ভট্টাচার্য আমরা বলতাম, বলছেন এই ডক্টর মুখার্জি, টাংটা কিন্তু টাইফয়েডের, তখন বুঝিনি হোয়াট হি অবজার্ভ enteric tongue. He observed angry tongue. What the angry tongue? Middle coated, side red, teeth red teeth. এখন মুশকিল হচ্ছে, এটা একটা দিক। আবার আমরা দেখলাম ম্যাপ টাং, ডাক্তারবাবুরা বলছেন, মানে মেডিকেল সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, যারা এই মডার্ন মেডিসিন, দে বলছে ম্যাপ টাং ইজ হ্যাভ নো ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। কেন নেই? বলছে ইট ইজ অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্য লস অফ দ্য ফিলিফর্ম প্যাপিলা, আর যেহেতু এরা নতুন করে রিগ্রোথ হয় না, দ্যাটস হোয়াই দেয়ার ইজ ম্যাপ টাং। আরেকজন বললো না স্যার রম্বয়েড শেপের টাং। কিরকম রম্বয়েড শেপের? ভেতরের দিকে একটা রম্বয়েড শেপ, এবং ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল কনজেনিটাল, অর ইট মে বি এক্সক্লুডেড ফ্রম ম্যালিগনেন্সি অফ দ্য টাং। আর কি আছে? বলো স্যার এই তো ম্যাপ টাং বললেন, অ্যাংরি টাং বললেন, এই তো ম্যাজেন্ডা রেড বললেন, আরো বললেন। তাহলে আমাদের কি এগুলো দরকার আছে ফর নস্টোলজিক্যাল নেম অফ দ্য ডিজিজ? বাট ওরা বললো ম্যাপ টাঙের কোনো গুরুত্ব নেই। ডু ইউ থিঙ্ক সো? নো, নট এট অল, বিকজ ইউ নো দ্যাট দ্য ম্যাপ টাং বললেই আমাদের ট্যারাক্সাকাম, ন্যাট্টামিউর, এই জাতীয় কিছু মেডিসিনের কথা মনে আসে, স্যানিকিউলার কথা মনে আসে, বার্নিং টাং। তোমরা দেখবে কেটসের রেপার্টারিতে যদি তোমরা যাও, তাহলে তোমরা দেখবে যে এখানে এই যে ফ্ল্যাবি টাং, স্টিকি টাং, পাকার টাং, লেম টাং, এবং একটা ওষুধ বলছে যে মনে হচ্ছে জিভের সামনের দিকটা একটু ফ্লুইড এসে ফোল্ডেড হয়ে গেছে। ওষুধের নামও আমি জানি না, ইলিসিরাম অ্যাসিনেটাম, এরকম একটা ওষুধ আছে, তা আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না। এবার ধরো, আচ্ছা এই তো মুশকিল, শেষ হবে না মনে হচ্ছে। তাহলে ডক্টর হ্যানিম্যান এই, হ্যাঁ আরেকটা কথা বলে নিই, আরেকটা শেষ করে দেবো, এইটুকু পার্ট শেষ করবো, ওই অবজারভেশনের জায়গা। আচ্ছা হাত দেখো না, হাত দেখে তো ওষুধের কথা ভাবি। আচ্ছা তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমার সবাই ঘুমোচ্ছিস নাকি রে, আমাকে খাটাস না, আমার এমনিতে পায়ের অবস্থা ভালো না, ঘুমোলে কিন্তু মানে সেই জন্য আমি একটু এগিয়ে যাই, তোদের তাহলে একটু ঘুমটা যদি বাড়ে। আচ্ছা বলতো হাত দেখে কি কি ওষুধের ডায়াগনোসিস করবি? ওষুধ না, হোয়াট আর দ্য diseases to be diagnosed by seeing the palms? বলো, that is one thing. What are the diseases? Anemia, very good. So cyanosis, then jaundice, scabies, very good. And
চিলড্রেন্স, ওকে। আর তাহলে এই না, ও একটা বলে পলিডাক্টাইল, দেখো ওখানে পলিডাক্টাইল, অ্যারাকনোডাক্টাইল, মাফেন সিনড্রোম, সিনডাক্টাইল জুড়ে গেছে, কিসে হয়? কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। ক্লিনোডাক্টাইল, আঙুলটা একটু বেঁকে গেছে, ক্লিনোডাক্টাইল। আর কি হচ্ছে এখন? ডিফর্মিটিতে আমি যাইনি, শুধু ডাক্টাইল। শর্ট ফিঙ্গার ডাউন সিনড্রোম, broad base and the short finger acromegaly. So palmar erythema, redness, liver disease, single palmar case, simian palmar case, down syndrome, তাই না? এবার বলছে ডিফর্মিটি। what are the deformities? It may be very good. Swan neck deformity is a very common deformity of the rheumatoid arthritis. Buttonhole deformity, jet deformity, Hebarden nodules, very good. কোথায় হয়? proximal in dorsal to the proximal interphalangeal joint in case of osteoarthritis. আর যদি এটা distal interphalangeal joint হয় তখন তাকে কি বলে? Bouchard's nodules, Osler's nodules, কিসে হয়? Subacute bacterial endocarditis, Genoa lesion, ওটা hypothenar evidence, তাই না? দেখো, these are all the related to the diagnosis in the name of the disease. এছাড়া কি হয়? claw hand, কিসে হয়? Peripheral neuropathy and leprosy. Wasting of the small muscle, thenar and hypothenar elements, কিসে হয়? এই কন্ডিশন গুলো তার সঙ্গে মোটর নিউরন ডিজিজ, তাই না? হচ্ছে তাহলে আর কি হয়? বলছে কার্পাল টানেল সিনড্রোম, হাত দেখে বোঝা যাবে না। কার্পাল টানেল সিনড্রোম, there is complaining of the pain. কোথায় হবে? যেহেতু মিডিয়ান নার্ভ ওই কার্পাল টানেল দিয়ে যাচ্ছে, সো 3.5 পজিশনে তার ব্যথা করবে, ঝিনঝিন করবে, তাই না? আচ্ছা, এইগুলো গেল একটা দিক। এবার বলছে ট্রেমার, তাই তো? হোয়াট আর দ্য ট্রেমার? পার্কিনসনিজম। সো হোয়াট টাইপ অফ দ্য ট্রেমার? পিল রোলিং মুভমেন্ট or drum beating movement, flapping tremor, chronic alcoholism, fine tremor, thyrotoxicosis, anxiety neurosis. তাহলে এগুলো হচ্ছে ট্রেমার। আর কি হয়? ডিজিটাল পালসেশন, অ্যাওটিক ইনকম্পিটেন্স, তাই না? রেনল্ডস ফেনোমেনা, কিসে হয়? বলছে বার্জাস ডিজিজ। আচ্ছা, বার্জাস ডিজিজের কোথায় হয় বলো? আর একটু বেশি বলো, ওই যে একটা কি কথা আছে যার কি এসএলই নাকি বলে, সিস্টেমিক লিউপাস এরিথ্রোমেটোসাস, আর একটা কি বলা হয়েছে কিন্তু সিস্টেমিক স্ক্লেরোডার্মা একটা আঙুলের প্রবলেম হয়, তাকে কি বলে? স্ক্লেরোডাক্টাইল। তাহলে দেখো, these are the things what it is related to that of the diagnosis. কি diagnosis? The name of the disease. এটা কি আমাদের হোমিওপ্যাথি করার জন্য কি দরকার লাগবে নাকি? একটাও লাগবে। হ্যাঁ লাগবে। কোথায়? মায়াজমেটিক অ্যানালিসিস। কোথায় লাগবে? আঙুলগুলো স্যার লম্বা, নোকটায় একটু সাদা সাদা দাগ আছে, পয়েন্টেড হয়েছে, এটা একটা টিউবারকুলার ফিঙ্গার এন্ড টিউবার নেম। স্যার একটা ছোট রাফ, হাত দিচ্ছি, হ্যান্ডশেক করছি, হ্যান্ডশেক করলেই দেখতে একটা ড্রাইনেস, মোটা চামড়া, এটা তো একটা শরীর ডায়াবেটিস। এবার আমরা বললাম যে স্যার এর মধ্যে না একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করছি। ও স্যার যখন আমরা দেখি ওর হাতটা লক্ষ্য করছি, ওর এই নাকেলটা বড়, এটা বেডুই নামের একটা সিম্পটম। বই আছে, দেখে নেন। আমি একটা নতুন আমার কথা বলছি। বলো কোথায় আছে? বলো স্যার এর আঙুলগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে বনি এন্ড গুলো প্রমিনেন্ট, এটা ক্যালকেনিয়া ফ্লোরেস সিম্পটম। স্যার এর এই যে ব্যাক অফ দ্য ফিঙ্গারস, এই যে জয়েন্টস, এখানে মাচ মোর ব্ল্যাক, এটা ন্যাকটাল ফিঙ্গার সিম্পটম। তাহলে এই যে সাইনগুলো, এইগুলো হোমিওপ্যাথির জন্য দরকার। These are all things related to homeopathy. So you have to observe your patient from the homeopathic point of view, which Dr. Haniman very nicely described about what he himself observed, and that was explained by Dr. Perry Smith in very practical manner, and that is also explained to me, my guru, and that is the self-development, how to study homeopathic mathematics, how to study homeopathic organon medicine. এবার দেখো, আমরা যদি যাই ফুটনোটে পড়ে গেলাম, আর সবটা বলতে পারছি না। No homeopath can make a truly homeopathic prescription when the individuality of a disease is unknown or partially known. The individual can only be known by observing and knowing all the symptoms. What we do
ফলোইং ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন। বাই ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করার পরে যে মেডিসিনে আসতে হবে, ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন হয়ে গেছে, এবং আমার ইন মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আই অনলি টেক মাইসেলফ 50 to 60 medicines which are helpful in my clinical practice. বড়িকে 1414টা না কত মেডিসিন আছে, আর কি বলে যে রেপার্টরিতে স্যার 1409টা মেডিসিন আছে। স্যার যারা এইসব এখন এইসব ক্র্যাক করে এসেছিস তাদের কত কিছু জায়গা আছে যেখানে পড়ে মুখস্থ করেছি স্যার, কিসের সব কথা বলে বলছি, তাতে বিশাল বিশাল ব্যাপার, কত কিছু জেনেছি, যাই কিচ্ছু কাজে লাগে না। ওই কে গারেন্সি কবে বলেছিলেন, জেফারসন, উইলিয়াম জেফারসন গারেন্সি আর হেনরি গারেন্সি কি নোট, ওগুলো ওই ক্র্যাক করেছে, ওই যথেষ্ট, পড়ার লাগে সালতারি মুখস্থ করে কিচ্ছু হবে। তো রবি বলবেন আমার জসের কাছে আমি সালটা ভালোই বলে রেখেছি। তাই 50-60টা মেডিসিন, বাট তা সত্ত্বেও there are so many medicines which are not so well known but having their indication in therapeutic values, সেটা আমি নিশ্চয়ই যাব। তার আগে বলে নি যে একটা অ্যাব্রোটেনামকে আমি এবারে একদম আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেডিকেল একটা অ্যাব্রোটেনামের পেশেন্ট সম্পর্কে একটু বলি। এটা অ্যাব্রোটেনামকে কি করেছি, লোকটা বাচ্চাটা ইল নেচার, ক্রস, ফুয়েল, তাই না, আর কি হয়, ইরিটেবল হয়, ঠিক আছে, ইল নেচার, তিনটা শব্দকে গুরুত্ব, ইল নেচার, ক্রস, ফুয়েল, আর কি হয়, কনস্টিপেটেড, খেতে চায় না, খেলেও গায়ে লাগছে না, দেখো লেখা আছে, সাডেনলি চেক ডায়রিয়া, ওই যে আমরা বলেছি গিজার মেটাস্টেসিস, তারপরে কি বলেছে, চিলি পেশেন্ট হয়, এইরকমই এই ধরো কোল্ড এয়ারে বাড়ে। এবার এ কেস অফ ইনসিস্টেড হাইড্রোসিল, একটা বাচ্চার কথা বলি, কেমন, একটা বাচ্চা আমার চেম্বারে এলো, এসে তার মা নিয়ে এলো, কি আছে, ইনসিস্টেড হাইড্রোসিল, আমি দেখলাম, হাত দিয়ে দেখলাম যে রাইট টেস্টিসের ঠিক উপরেতে একটা সিস্ট আছে, ওটা গোল, দ্যাট ইজ ডায়াগনোসড অ্যাজ ইনসিস্টেড হাইড্রোসিল, and it is also diagnosed as by the pediatrician and also advise him to for the surgical operation, but সবাই আমরা যা করি, I love homeopathy and I like to take homeopathic medicine since my childhood, and that's why I know that homeopathy can cure, that's why my আর কি আপনার নাম শুনেছি, মানে সব গ্যাস দেওয়ার কথা বলবে, তোকে মানে বিপদে ফেলার জন্য যা যা সরকার সব এরা করে দেবে, এভরিথিং ইজ রাইট, তুমি যদি ওই পথে পা দিয়ে ফেলেছো তো মরেছো, ঠিক আছে। এলো, আমি দেখি পেশেন্টদের দেখছি, ওষুধ দিয়েছি, কিচ্ছু হয়, কিচ্ছু হয়, আফটার 2 months সেকেন্ড টাইম ভিজিটের পরে পেশেন্ট আর রিপোর্ট করছে না, তারপরে আরো 2 মাস কেটে গেছে, আমি এসেছে, আরে হোয়াট অ্যাবাউট এতদিন আপনি আসেননি কেন, আমারও তো একটা দল, আমি তো প্যাসিভই দেবো, কিন্তু পয়সা তো একটু দিতে হবে নাকি, তাই না, তা প্যাসিভও দেবো, আমি পয়সা নেবো না, তারপরেও তো পয়সা দরকার আছে, আই অলসো নিড ভিজিট, তা আসেনি, 2 মাস পরে এলো, কি হয়েছে, ডাক্তারবাবু ওর একটি বোন হয়েছে, 5 বছরের 6 বছরের বাচ্চা, ওর বোন হয়েছে, ওই জন্য আমি আসতে পারিনি, বাড়িতে তো লোক কম, তা কি হয়েছে, এখন কি হয়েছে, বলে ওকে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে, কেন, এত বাজে ছেলে যে ওর বোন ঘুমোচ্ছে, আমরা যখন কেউ নেই, হ্যারিকেনের মাথায় পিনকে গরম করে বোনকে ছেঁকা দিচ্ছে, তাই বললো, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য ক্রুয়েলটি। এবং তারপরে আস্তে আস্তে চিলিনেস এলো, তারপর তার রোগার চেহারা হলো, অ্যাব্রোটেনাম 200 দেওয়া, তোরা অ্যাস্টনিশড হয়ে যাবি, আফটার গেটিং অ্যাব্রোটেনাম উইদিন 3 months that insisted hydrocele gone. Not only that, but there is also one tumor, one warty growth in the over the head scalp, that was also. So if you understand the abrotenum from this context, that কি আছে এর মধ্যে, ক্রস, ইরিটেবল, ইল নেচার্ড, ইনহিউম্যান, চিলি পেশেন্ট, ওই খায় হয় না, তাদের জন্য অ্যাব্রোটেনাম, ওই একটা কেসের কথা বললাম। আরেকটা অ্যাব্রোটেনামের কথা বলি, সেটা হচ্ছে এটা কেস অফ রিউমেটিজম, না রিউমেটিজম না, তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ডক্টর গিবসন মিলার একটা কথা বলেছেন, বুঝলে, এটা পড়ে নাও তাহলে তোমাদের ভালো লাগবে, আর 4 জন উইয়ার, big types in repertory will never help you unless the symptoms are big type in the patient. Second one, it is important to bear in mind that they must be equally well marked in patient and in the
রেমেডি। কেন কথাটা বলা হলো? অ্যাব্রাপ্ট বলে একটা রুব্রিক আছে কেটস রেপার্টরি, সেকেন্ড রুব্রিক। ফার্স্ট রুব্রিক কি? অ্যাবান্ডান্ট, C4 সেকেন্ড। তারপরে দিয়ে দিয়েছে লোনলিনেস। তারপরে কি বলেছে? বলেছে আইসোলেশন সেন্সেশনাল। তারপরে কি বলেছে? ডেজার্ট। তাহলে পাঁচটা তার ক্রস রেফারেন্স আছে। তো এখন এ বললো যে এই যে তোমাদের দেখানো হলো এই একটা অ্যাব্রাপ্ট, তাতে দুটো মেডিসিন আছে, একটা টেটামিউর একটা ট্যারেন্টিউলা। কেউই ফার্স্ট গ্রেডে ওই গ্রেডটা ফ্যাক্টর না, কোন কত যে গ্রেডে দেখছো ওই গ্রেডটা নাও। যেমন ন্যাকটামিউ সোমনাম্বুলিজম একটা রুব্রিক আছে না, তাতে সাইলেসিয়া আছে না, আমরা সবাই সাইলে, তুমি খুলে দেখবে কেন্টের রেপার্টরি বইয়ে দ্যাট ইন দা সোমনাম্বুলিজম ন্যাকটামিউ ইজ ইন দা ফার্স্ট গ্রেড। কেউ তোরা কোথাও সোমনাম্বুলিজমে ন্যাকটামিউরের কথা ভাবি? সো বোল্ড টাইম মানে দা মেডিসিন নয়, আনলেস ইট ইজ বোল্ড টাইম টু ইওর পেশেন্ট। ওকে, তারপর দেখো এই একটা কেসের কথা বলি। এই কেস অফ অ্যাকিউট রিউমাটিজম এন্ড অ্যাব্রোডেনাম, এটা আমার কলেজে এসেছিল। একটা ছেলে 22 বছর বয়স, আমি আর পুরোটা পড়ে আর মানে সময় নষ্ট করছি না। 22 বছর বয়স, তার বাবা তাকে কোনো কাঁধে করে নিয়ে এলো। কমপ্লেন্ট কি? 20 days ব্যাক ডায়রিয়া ছিল, ডায়রিয়ার সময় ওষুধ খেয়েছিল, চেক ডায়রিয়া ছিল, এবং চেক ডায়রিয়ার পরে তার, আমি এটা কিন্তু বলি আবার ওই টোটালিটি করতে যাইনি, আমি প্রথমে কজেশন দেখেছি, দেখি কিছু করা যায় কিনা। তারপর থেকে তার পায়ে প্রচন্ড ব্যথা এবং হাঁটতে পারছে না, এবং অ্যাব্রোডেনাম দিয়েছিল। এখানে অনেকেই আছে যারা আমার আউটডোর করে, তারা বলে যে স্যার অ্যাব্রোডেনাম কেন ভাই, এটা বিশেষ কিছু জানি না, একটা বুঝেছি চেক, এবং তার এই ক্যারেক্টারটা বুঝেছি, ওর বাবার থেকে জেনেছি ও একটু একটা সুবিধের পাবলিক না, আমার একটু ক্রুয়েল আছে, একটু চিলি পেশেন্ট আছে। আফটার অ্যাব্রোডেনাম এই বাচ্চাটা 15 দিনের মধ্যে হেঁটে হেঁটে আমার হসপিটালে এসেছিল। 2 মাস ট্রিটমেন্ট ছিল, তারপর আর দরকার হয়নি। নেক্সট, ট্যারেন্টিউলা, অ্যাংজাইটি এন্ড রেস্টলেসনেস, ফক্স লাইক কানিং মুভমেন্ট, হার্ডিনেস, লায়ার, অ্যাভিলেশন ফর মিউজিক এন্ড ডাবিং। এটা ভালো জানি আমরা সবাই। এই ট্যারেন্টিউলার প্রচুর কেস করেছি, তার মধ্যে একটা কেস আমি তোমাদের বলি। এডিএইচডি এন্ড ট্যারেন্টিউলা, এই কলেজের বয়েজ ভার্সেসের আউটডোর, ইভেন আমি ডিএনদের আউটডোর ওই কেস দেখেছি। তারা পুরাতন কারা আছিস? তো ইয়াসিন আছে, সাকিন আছে, স্যার কে আছিস? তুই আছিস, খুশবু আছিস, স্যার আচ্ছা ওই তো ওটা আছে, অনিন্দিতা আছে, আচ্ছা আনন্দিতা নাকি, আচ্ছা ঠিক, সবার নামে তো জোটে কেটা ধরে ভুলে গেছি। অনিন্দিত হয়ে গেল, 4 বছর হয়ে গেল, 4-5 বছর। এখানে আছে সিফা আছে, আচ্ছা এনিওয়ে আর ও যাওয়ার এই রুমা আছে, ওয়াসিমও আছে, অনেকেই আছে তো তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ সবারই তো মনে আছে না, আসলে এইটাই, এই ভুলে যাওয়াটাই ভুলে যেতে পারি না, মনে রাখাটা ভুলে যেতে হবে। তো সেই কথা হচ্ছে যে তাই একে দেখলাম যে ট্যারেন্টিউলা একটা এই যে ভীষণ রেস্টলেস, প্রচন্ড মিথ্যে কথা বলে, আর সব থেকে বড় যেটা সেটা হচ্ছে এটা মানে ডিস্ট্রাকটিভ, and only in evaluation during the time of music. A baby, একটা ADHD বেবি কলেজে ঢুকেই প্রথমে এদিক ওদিক নিজের খেয়ালে, আই কন্ট্যাক্ট নেই, ইট ইজ এ টিপিক্যাল কেস অফ আই কন্ট্যাক্ট নেই, এবং দেখাল তাকে ট্যারেন্টিউলা দেওয়ার পর সে শান্ত হয়েছে। কিন্তু এইটা এখন আমি রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পর এর কি ডেভেলপমেন্ট হলো আমি আর কিছু জানি না, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা, শুধু বলেছিল ওর মা যে ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য মিউজিক and any kind of the play in the TV or in the radio, only then he is or she is acquired. এটা আমাকে একটা গাইড করেছিল। এটি a case of the male petit ball epilepsy, it is very important case, এটা আমার চেম্বারের কেস। এটা একজন স্কুলের দিদিমণি তার বাচ্চাকে নিয়ে এলেন, 6 বছর 7 বছর বয়স। কি ব্যাপার স্যার, আমার বাচ্চা হঠাৎ করে স্টিয়ারিং লুক, stop all kinds of activities, become quiet for a few seconds, then again do an activity. আর এটা একটা আমি বুঝে গেলাম ইটস এ কেস অফ পেটিট বল। তোমরা সবাই জানো বাচ্চাদের যে এপিলেপসি হয়, ইট ইজ ডিভয়েড অফ টনিক ক্রনিক সিজার, মানে উইদাউট টনিক ক্রনিক সিজার, যেখানে দিস ইজ কল্ড জ্যাকসোনিয়ান এপিলেপসি। অথবা একটা চুপচাপ একটা যে বাচ্চা থাকে, তখন হঠাৎ করে স্টিয়ারিং লুক, বহির্জগতের কোনো সংযোগ নেই,